Okay. Endukamma? Right. Today we will discuss about the last theorem. Okay. Last class we discussed superposition theorem, Thevenin's Norton's theorem, maximum. Hello. Hello. Right. Discuss maximum power transfer theorem, Thevenin's Norton's superposition, Milliman's compensation, substitution theorem and discuss this. Let us discuss reciprocity theorem. Next one, reciprocity theorem. Reciprocity theorem. Okay. This theorem is applicable only for linear passive bilateral networks. Okay. Now, what do you mean reciprocity theorem? Basically, suppose if you have any linear passive bilateral network, input terminals are A dash, output terminals are B dash. Okay, it's a linear passive bilateral network. Okay, I have taken a linear passive bilateral network. Same thing I am repeating here. This is A dash, this is B dash. Okay, right. Notice here, for this network, this is the input terminals here. Input side, okay, input. This is the output side. Output port here, this is the input. Notice here, what is reciprocity theorem? Okay. So, here for a linear passive bilateral network, okay, if I apply the excitation, okay, some excitation, okay, here like this. If I short these terminals, okay, if I find the current here, I got some I. Okay, for this linear passive bilateral network, okay, if I interchange the source from input terminals to the output terminals, source here we applied at the input terminals. If I apply the source at the output terminals, okay, here, and if I short and find the response here, that will be I only. Okay, this is true only for linear passive bilateral networks. Okay, here response to the excitation is constant. Is constant here. For this case right now, this I by V is constant. I by V is constant, or I1 by V1 equal to I2 by V2 equal to so on. Okay, I by V constant and I1 by V1 equal to I2 by V2 equal to so on. Okay, so then take the statement right now. Statement this one. In a linear, passive and bilateral network, in a linear, passive and bilateral network, the ratio of response to the excitation, is constant. In a linear passive bilateral network, the ratio of response to the excitation is constant or invariant, even though source is interchanged from input terminals to the output terminals. Even though source is interchanged from input terminals to the output terminals. Even though source is interchanged from input terminals to the output terminals. Okay.
Right. Okay, let us take some example and we'll discuss. Okay. Same thing, a linear passive bilateral network తీసుకొని మాట్లాడుతున్నాను. Some network 3 ohms, 4 ohms, 4 ohms. This is A dash, this is B dash, 3 ohms, 4 ohms, 4 ohms. Okay, let us just discuss the same thing. Okay, everyone stop writing. Notice here. Notice about everyone. Notice here. Right now, see here this network 3, 4, 4, 3, 4, 4. Whether this network is symmetrical network, symmetrical network ante it nunchi chusna at nunchi chusna okelaga unda network mottham? Yes or no? No. ఈ 3 ఉంది, అటు 4 ఉంది, 4 ఇటు నుంచి చూసినా అటు నుంచి చూసినా ఒకలా లేదు కదా. ఇటు చూస్తే 3, 4, 4, ఇటు నుంచి చూస్తే 4, 4, 3 అలా ఉంది. Not a symmetrical network. So, network ala తీసుకున్నాను. For this network, notice here. If I apply an excitation, AB terminals, so some 10 volts will apply excitation. Let us short this terminals. Short this terminals. Short chesanu. Okay. Notice here. Right now, when this is shorted, tell me how this 4 and 4 connected to each other? Parallel. 4 parallel 4 entamma? 2. Okay. How this 2 ohms and 3 ohms? Series. And the 5 ohms. Okay. Then what is the current supply by source right now? Ikkada తీసుకుంటే total voltage by that 5 ohms. Yes or no? ఎంత నానా? 2 amperes వచ్చింది. 2 amperes. Okay. Right. అమ్మ ఇక్కడ this 2 amperes seeing 2 amperes is flowing like this. అవునా? This 2 amperes seeing this 4 ohms ఎలా ఉన్నాయి రెండు? Parallel. Okay. This 2 amperes seeing 4 ohms parallel. Equal parallel paths. How the current is getting divided? Equally. 1 ampere, 1 ampere. Yes or no? Then tell me what is the current flowing here? 1 ampere. 1 ampere. Okay na? Everyone? Right. Okay. Notice here, Nana. This network తీసుకున్నానమ్మా. Right now, I am applying the source at the output terminals. దగ్గర apply చేస్తాను. 10 volts. ఇక్కడ apply చేస్తున్నాము ఈసారి. Right. Okay. This is 3, 4, 4. I applied the 10 volts here. Right. When this is shorted, same వస్తుందా? Answer different వస్తుందా చెప్పండి? Same వస్తుందా? Different వస్తుందా? Different. Okay. చూద్దాం. నాన్న ఈ 3, 4 ఎలా కనెక్ట్ అయ్యాయి? Parallel. Okay. What is parallel equivalent చెప్పండి అమ్మా ఇక్కడ? Right. 3 into 4 by 3 plus 4, 12 by 7. This 12 by 7 and 4, how they connected to each other? Series. Okay. Now, e 12 by 7, e 4 series. Okay. Then what is equivalent? 28 plus 12, 40 by 7 ohms. Yes or no? 40 by 7 ohms. Then what is the current supply by source? Chappanda amma ikkada ee voltage emo 10, idemo 40 by 7. Enta nana? 10 volts by 40 by 7 ohms. Yes or no? Okay. This is enta nana ikkada? 7 by 4 amperes వచ్చింది. This 7 by 4 amperes. This 7 by 4 amperes seeing 4 ohms, 3 ohms. How they connected to each other? Parallel. Okay? Parallel. Then current division rule చెప్పండి. What is current flowing here? చెప్పండి ఒకసారి. Other resistance 4 by 3 plus 4 into 7 by 4. Okay? 4, 4 cancel, 7, 7 cancel. ఎంత వచ్చిందా ఇక్కడ? 1 ampere. సేమ్ వచ్చిందా? డిఫరెంట్ వచ్చిందా?
సేమ్. ఓకే అమ్మ, దీంట్లో 1 ఆంపియర్ వెళ్తే 7/4 నుంచి 1 తీసి ఎంతనా? 3/4 amperes will be flowing like this. ఏమో అర్థమైందా? సేమ్ వచ్చిందా, డిఫరెంట్ వచ్చిందా? సేమ్. ఓకే, తీసుకోండి ఫస్ట్ అది. ఓకే రైట్. మా 10 volt సోర్స్, దిస్ 1 ఆంపియర్, రైట్? 10 volt సోర్స్ ఓకే, అప్లైడ్ ఎట్ ద అవుట్పుట్ సైడ్ తీసుకున్నా కూడా యూ విల్ గెట్ ద సేమ్ ఆన్సర్. వచ్చిందా? రైట్. అమ్మా లెట్ us టేక్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ నాన్న. నోటీస్ హియర్, స్టాప్ రైటింగ్ నాన్న. వినండి అమ్మా, లేట్గా వచ్చినప్పుడు అమ్మా అది వదిలేసి ఇది తీసుకో, మిస్ అయిపోతుంది. ఐఎమ్ డిస్కసింగ్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్. నోటీస్ హియర్. రైట్ నౌ ఒక నెట్వర్క్ నాన్న, ఇదేదో టీ నెట్వర్క్ లా తీసుకుని ఇదేదో పై నెట్వర్క్ లా తీసుకుని మాట్లాడుతున్నాను. వినండి. రైట్ నౌ ఐఎమ్ అప్లయింగ్ సమ్ 10 amperes కరెంట్ సోర్స్ ఇలా అప్లై చేసినాము. 10 amperes కరెంట్ సోర్స్. ఓకే సరే అమ్మా, ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే దిస్ ఈజ్ నాట్ కనెక్టెడ్ టు ఎనీ పార్ట్ ఆఫ్ సర్క్యూట్, కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ నథింగ్ బట్ 0. ఎస్ ఆర్ నో? వాట్ ఎవర్ ద కరెంట్ హియర్, సేమ్ కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ హియర్. ఎస్ ఆర్ నో? దెన్ హౌ దిస్ 1 and 3 కనెక్టెడ్ టు ఈచ్ అదర్? సిరీస్ అంటే వాట్ ఇస్ ద కరెంట్ నాన్న? సిరీస్ 1 ohm 3 ohm సిరీస్ అయితే వాట్ ఇస్ ఈక్వలెంట్ రెసిస్టెన్స్? 4. నౌ టెల్ మీ హౌ దిస్ 6 దిస్ 4 కనెక్టెడ్ టు ఈచ్ అదర్? ప్యారలల్. ఓకే అమ్మా, ఇది ఇక్కడ నుంచి చూస్తే ఇది 6 లాగా ఉంది, ఇదంతా 4 లాగా కనిపిస్తుంది. బోత్ ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ ప్యారలల్. కరెంట్ డివిజన్ రూల్. ఓకే, 10 amperes 6 ohms 4 ohms కదా. వాట్ ద కరెంట్ ఐ హియర్? అదర్ రెసిస్టెన్స్ 6 by కరెంట్ డివిజన్ రూల్ చెప్పండి అమ్మా. 6 + 4 × 10. 10 క్యాన్సిల్ అమ్మా. వాట్ ఇస్ కరెంట్ హియర్? 6 amperes. ఓకే అమ్మా, దిస్ కరెంట్ 6 amperes ఫ్లోయింగ్ అయితే ఓకే, నౌ టెల్ మీ వాట్ ఇస్ ద డ్రాప్ అక్రాస్ దిస్ ఎలిమెంట్ నాన్న? ఇక్కడ 6 × 3 ఎంత? 18. ఓకే, ఇక్కడ వోల్టేజ్ నేను క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే, ఓపెన్ సర్క్యూట్ వోల్టేజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఐ గాట్ 18 volts. 18 volts. ఓకే, 10 amperes connected at the input side nana, I calculate the voltage at the output side, I got 18. For the same network 613 తీసుకున్నా. Right now let us apply that current source here. 10 amperes current source ఇక్కడ అప్లై చేస్తున్నాను. 10 amperes current source at the output side. Right now notice here అమ్మ, here చూడండి, ఇక్కడ no current flowing, 0 amperes, open terminals. Whatever the current here, same current flowing here. Then how this 1 and 6 connected to each other? Series. అంటే 7 ohms. This 10 amperes ఇక్కడ చూస్తే this 10 amperes seeing 3 ohms 7 ohms. How they connected to each other? Parallel. 3 ohms 7 ohms both are connected in parallel. Okay, current division rule. What is current I here? చెప్పండి అమ్మా. ఇక్కడ other resistance 3 by total 3 + 7 into total current 10. 10 cancel. What is current flowing here? 3 amperes. This current is 3 amperes flowing here. Now 3 amperes flowing here across this 6 ohm resistor. Then tell me what is the drop అమ్మా? ఇక్కడ 18 volts. ఇక్కడ voltage calculate చేస్తే this is 18 volts here. ఏమో అర్థమైందా? 10 amperes ఇక్కడ కనెక్ట్ చేస్తే 18 వచ్చింది. 10 amperes దట్ సైడ్ కనెక్ట్ చేసిన 18 volts వచ్చేసింది. మరి ఆ పాప రావట్లేదని చెప్తుంది. ఓకే,
For a linear passive bilateral network, the ratio of response to the excitation is constant. ఇక్కడ 10 volts అప్లై చేస్తే 1 ఆంపియర్ వచ్చింది. 10 volts అవుట్పుట్ టెర్మినల్స్ దగ్గర అప్లై చేసినా కూడా యూ గాట్ ద 1 ఆంపియర్ హియర్. ఇక్కడ ఐ అప్లైడ్ 10 ఆంపియర్స్ హియర్, కరెంట్ సోర్స్ ఏదో ఇచ్చేసాను, వోల్టేజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే 18 వచ్చింది. 10 ఆంపియర్స్ దట్ సైడ్ అలా అప్లై చేసినామా, వాట్ ఇస్ ద వోల్టేజ్ ఐ గాట్ హియర్, 18. రెస్పాన్స్ సేమ్ వచ్చిందన్న, ఈవెన్ ఇంటర్చేంజ్ ద సోర్స్ ఫ్రమ్ ఇన్పుట్ టెర్మినల్స్ టు ద అవుట్పుట్ టెర్మినల్స్. ఓకే, ఇది ఏ నెట్వర్క్స్కి అప్లికబుల్ ఈ థీరము? ఓన్లీ లీనియర్ ప్యాసివ్ బైలేటరల్ నెట్వర్క్స్ మాత్రమే. ఓకే, ఓకే రైట్, డన్. నోటీస్ హియర్ నాన్న అందరమ్మా, నోట్ 1, నోట్ 2, నోట్ 3, నోట్ 4 అని పెట్టానమ్మా. నోట్ 1, ఓకే, నోట్ 1. దిస్ థీరమ్ ఈజ్ అప్లికబుల్ ఫర్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ నెట్వర్క్స్? లీనియర్ ప్యాసివ్ బైలేటరల్ నెట్వర్క్స్కే. ఓకే, మన టైప్స్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ చూసాం అమ్మా. విచ్ నెట్వర్క్స్ ఆర్, విచ్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ లీనియర్ ప్యాసివ్ బైలేటరల్? ఆర్, ఎల్, సి ఎలిమెంట్స్ ఆర్ లీనియర్ ప్యాసివ్ బైలేటరల్. ఐడియల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ నానా లీనియర్ ప్యాసివ్ బైలేటరల్. ఓకే, అంతే. సపోజ్ డిపెండెంట్ సోర్స్ ఉందంటే యాక్టివ్, నాన్ లీనియర్. ఓకే, లీనియర్ డిపెండెంట్ సోర్స్ తీసుకుంటేనా ఇట్స్ లీనియర్ యాక్టివ్ బైలేటరల్ ఎలిమెంట్. ఓకే, కానీ మన చూడండి, డిపెండెంట్ సోర్స్, లీనియర్ డిపెండెంట్ సోర్స్ ఉంటే లీనియర్ యాక్టివ్ బైలేటరల్, కానీ దిస్ థీరమ్ అప్లికబుల్ ఫర్ లీనియర్ ప్యాసివ్ బైలేటరల్కి. అంటే డిపెండెంట్ సోర్స్ను అప్లై చేయొచ్చా, చేయకూడదు. సరే, సోర్సెస్ తీసుకుంటే నాన్ లీనియర్ నేచర్, యూనిలేటర్లో ఉంటాయి, యాక్టివ్, అప్లై చేయొచ్చా, చేయకూడదు. అంటే ఈ సర్క్యూట్లో ఎలిమెంట్స్ ఎలా ఉండాలి? ఆర్, ఎల్, సి ఐడియల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ మాత్రమే. ఓకే రైట్ అన్న. దిస్ థీరమ్ ఈజ్ అప్లికబుల్, దిస్ థీరమ్ ఈజ్ అప్లికబుల్ ఓన్లీ ఫర్, దిస్ థీరమ్ ఈజ్ అప్లికబుల్ ఓన్లీ ఫర్ లీనియర్ కామా ప్యాసివ్ అండ్ బైలేటరల్ నెట్వర్క్స్ ఓన్లీ. దిస్ థీరమ్ ఈజ్ అప్లికబుల్ ఓన్లీ ఫర్ linear comma passive and bilateral networks only. That is networks with R comma L comma C, that is networks with R comma L comma C and ideal transformer R comma L comma C comma ideal transformer as elements only, as elements only. Note 2, second point. Amma dependent source unte, the presence of dependent source in the network makes it active or passive? Active. Linear nana internal amplification undi kabatti. Okay, ante mari whether this theorem is applicable to the networks containing dependent sources? No. Okay, appudu nana aa networks emantaru, reciprocal or non reciprocal networks? Non reciprocal, right namma. The presence of dependent source in the network, the presence of dependent source in the network makes it an, the presence of dependent source in the network makes it an active, makes it an active, and hence reciprocity theorem is not applicable, and hence reciprocity theorem is not applicable so called non reciprocal networks. Reciprocity theorem is not applicable so called non reciprocal networks, so called non reciprocal networks. Okay, sorry nana, third point. Okay, non reciprocal networks antanu. Sorry, third point. Okay, సరే అమ్మ అందరు అక్కడ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి అన్న, బోర్డు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నోటీస్ హియర్ అందరు, నోటీస్ హియర్ అందరు అమ్మ. వెన్ 10 volts అప్లైడ్ హియర్, ఈ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే 10 volts అప్లై చేశాను, చూడాలి.
ఫర్ దిస్ 344 ఇది కూడా 344 10 volts ఇక్కడ అప్లై చేసానా షార్టెడ్ 1 ఆంపియర్ వచ్చింది 10 volts తీసుకెళ్ళి అవుట్పుట్ సైడ్ అప్లై చేశాను షార్ట్ చేస్తున్నా వాట్ ఇస్ ద కరెంట్ వీ గాట్ హియర్ 1 ఆంపియర్ ఓకే 10 volts ఇస్తే 1 వచ్చింది 10 volts అటు సైడ్ ఇచ్చినా కూడా 1 వచ్చింది ఎస్ ఆర్ నో రైట్ వెరీ గుడ్ అమ్మా ఇక్కడ 10 volts ఇచ్చినప్పుడు వాట్ ఇస్ ద కరెంట్ సప్లై బై సోర్స్ హియర్ 2 amperes వాట్ ఇస్ ద కరెంట్ సప్లై బై సోర్స్ ఇక్కడ 7/4 రెండు సేమా డిఫరెంటా చెప్పండి అమ్మా డిఫరెంట్ ఓకే నా ఇక్కడ ఈ 4 ohm రెసిస్టర్ ఉంది 10 volts ఇక్కడ అప్లై చేస్తేనా వాట్ ఇస్ కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ హియర్ 1 ampere 10 volts అక్కడ తీసుకెళ్తేనా వాట్ ఇస్ కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ హియర్ 3/4 amperes ఓకే అంటే ఇంటర్నల్ వేరియబుల్స్ అన్ని చూస్తే సేమ్ ఉండాలా డిఫరెంట్ ఉండొచ్చా డిఫరెంట్ ఉండొచ్చు కానీ if I apply this excitation what is the response I got here even interchanging the source from input terminals to output terminals I will get the same response here only I by V ఒకటే కాన్స్టెంట్ ఇక్కడ ఓకే ఇంటర్నల్ వేరియబుల్స్ మే బి డిఫరెంట్ ఎస్ ఆర్ నో రైట్ ఒక నిమిషం వినండి మా సేమ్ వే ఇక్కడ కూడా చూడండి అన్న 10 volts 10 amperes కరెంట్ సోర్స్ ఇక్కడ అప్లై చేసినప్పుడు ఓకే ఇక్కడ వోల్టేజ్ ఎంత కనిపించింది 18 volts వచ్చింది 10 amperes దట్ సైడ్ అప్లైడ్ అట్ ద అవుట్పుట్ సైడ్ ఓకే వాట్ ఇస్ ద వోల్టేజ్ I got here 18 volts ఇంటర్నల్ వేరియబుల్స్ అబ్జర్వ్ చేస్తే నోటీస్ హియర్ సపోజ్ ది 1 ohm రెసిస్టర్ ఉంది నాన్న వాట్ ఇస్ కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ హియర్ 6 ఈ 1 ohm రెసిస్టర్ వాట్ ఇస్ కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ హియర్ 3 amperes ఓకే ఇంటర్నల్ వేరియబుల్స్ మే బి డిఫరెంట్ ఓకే ఓన్లీ రేషియో ఆఫ్ రెస్పాన్స్ టు ఎక్సైటేషన్ ఒకటే కాన్స్టెంట్ అర్థమైందా చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అది సరే ఇప్పుడు మిమ్మల్ని అడుగుతున్నానా వినండి అమ్మా అందరు నోటీస్ హియర్ 10 volts ఇచ్చాను రెస్పాన్స్ కరెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాను వినండి అమ్మ ఇక్కడ ఎక్సైటేషన్ ఏ ఎక్సైటేషన్ ఇచ్చాను చెప్పండి ఇక్కడ వోల్టేజ్ సోర్స్ ఓకే ఎక్సైటేషన్ వోల్టేజ్ సోర్స్ అమ్మ ఇక్కడ ఎక్సైటేషన్ నోటీస్ హియర్ ఓకే సమ్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ చెప్తున్నాను ఎక్సైటేషన్ ఐఎమ్ అప్లయింగ్ వోల్టేజ్ నన్ను వోల్టేజ్ ఓకే అమ్మ వోల్టేజ్ ఎక్సైటేషన్ ఇచ్చాము కరెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం 1 ఆంపియర్ సేమ్ వచ్చిందా డిఫరెంట్ వచ్చిందా సేమ్ వచ్చింది ఓకే నా కరెంట్ రెస్పాన్స్ రైట్ నౌ వాట్ ఐఎమ్ షోయింగ్ ఈస్ రెస్పాన్స్ టు ద ఎక్సైటేషన్ నానా రెస్పాన్స్ అంటే అవుట్పుట్ టు ఎక్సైటేషన్ అంటే ఇన్పుట్ అని ఓకే అమ్మ ఇక్కడ సేమ్ వచ్చిందా డిఫరెంట్ వచ్చిందా అని చెప్పండి అమ్మా సేమ్ వచ్చింది నేను వోల్టేజ్ ఎక్సైటేషన్ అప్లై చేశాను ఓకే ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద వోల్టేజ్ రెస్పాన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నామా వాట్ ఈస్ ద వోల్టేజ్ హియర్ 4 volts వాట్ ఈస్ ద వోల్టేజ్ హియర్ 3 volts వచ్చింది ఓకే వాట్ ఈస్ ద వోల్టేజ్ హియర్ 4 volts వాట్ ఈస్ ద వోల్టేజ్ దేర్ నా 4 volts సేమ్ ఆన్సరా డిఫరెంట్ ఆన్సరా డిఫరెంట్ ఆన్సర్ నానా వోల్టేజ్ ఎక్సైటేషన్ ఇచ్చాను ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు క్యాలిక్యులేట్ వోల్టేజ్ రెస్పాన్స్ తీసుకుంటే సేమ్ వచ్చిందా డిఫరెంట్ వచ్చిందా డిఫరెంట్ వచ్చింది అంటే దిస్ థియరమ్ ఆ టైంలో అప్లికబుల్ కాదు సరే కింద చూడండి అమ్మా కరెంట్ ఎక్సైటేషన్ ఇచ్చాను ఓకే ఎక్సైటేషన్ కరెంట్ ఇచ్చాను వోల్టేజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేశాను 18 volts వచ్చింది ఎస్ఆర్నో ఇటు నేను సోర్స్ ఇటు అప్లై చేసినా అటు అప్లై చేసినామా ఐ గాట్ ద 18 కరెంట్ ఎక్సైటేషన్ ఇచ్చానా కరెంట్ ఎక్సైటేషన్ ఇక్కడ ఓకే వోల్టేజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేసేసి వెదర్ దిస్ థియరమ్ ఈజ్ అప్లికబుల్ ఎస్ ఓకే నా 10 amperes కరెంట్ ఎక్సైటేషన్ ఇచ్చి కరెంట్ ఇన్ ద 1 ohm రెసిస్టర్ క్యాలిక్యులేట్ 6 amperes వచ్చింది 10 amperes కరెంట్ సోర్స్ ఇచ్చేసి కన్వర్టెడ్ ఇట్స్ కనెక్టెడ్ అవుట్పుట్ టెర్మినల్స్ కనెక్ట్ చేసిన తర్వాత వాట్ ఇస్ ద కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ ద 1 ohm రెసిస్టర్ హియర్ 3 కరెంట్ ఎక్సైటేషన్ ఇచ్చా కరెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నా సేమ్ వచ్చిందా డిఫరెంట్ వచ్చిందా డిఫరెంట్ వచ్చింది అంటే ఈ కేసులో అప్లికబులా లేదు రెసిప్రాసిటీ థియరమ్ వెన్ వీ కెన్ వెరిఫై అంటే ఈ రెస్పాన్స్ ఎక్సైటేషన్ తీసుకుంటే వోల్టేజ్ ఎక్సైటేషన్ ఇచ్చినప్పుడు యూ షుడ్ ఫైండ్ ద కరెంట్ రెస్పాన్స్ కరెంట్ ఎక్సైటేషన్ ఇచ్చినప్పుడు యూ షుడ్ ఫైండ్ ద వోల్టేజ్ రెస్పాన్స్ అప్పుడే దిస్ థియరమ్ అప్లికబుల్ ఆర్ నోటీస్ హియర్ నాన్న వాట్ ఈస్ ద యూనిట్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ టు కరెంట్ ఎంతమ్మా ఓమ్ వాట్ ఇస్ యూనిట్ ఆఫ్ కరెంట్ టు వోల్టేజ్ నాన్న మోస్ యూనిట్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ టు వోల్టేజ్ నో యూనిట్స్ ఓకే యూనిట్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ టు కరెంట్ నానా నో యూనిట్స్ అంటే దిస్ థియరమ్ వెన్ యూ కెన్ వెరిఫై ఇట్ వెన్ ద రేషియో ఆఫ్ రెస్పాన్స్ టు ఎక్సైటేషన్ యూనిట్స్ ఐదర్ ఓమ్స్ కానీ మోస్ ఉంటేనే అప్లికబుల్ వెరిఫై చేయగలుగుతాం ఓకే ఇలాంటి కేసులో ఇట్ ఈస్ నాట్ వెరిఫైడ్ అర్థమైందా ఆ పాయింట్ నాన్న ఇది మీరు చేసిన తప్పు ఏంటంటే ఈ డెఫినేషన్ చదివేసి సార్ ఇది ఇక్కడ కరెంట్ సోర్స్ అప్లై చేసి అక్కడ కరెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే సార్ సేమ్ రావట్లేదు డిఫరెంట్ వచ్చిందని అడుగుతారు తర్వాత ఓకే నా డెఫినేషన్లోనే ఎలా చెప్పారంటే రేషియో ఆఫ్ రెస్పాన్స్ టు ఎక్సైటేషన్ కూడా I/V అని మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు I/V ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ లేకపోతే V/I ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్
ఎక్కడ I by I అని ఎక్కడ చెప్పలా, V by V అని ఎక్కడ చెప్పలేదు. ఓకే, రెసిప్రాసిటీ థియరం. ఓకే, టేక్ దిస్ పాయింట్ నాన్న. యూనిట్స్ ఐదర్ ఓమ్స్ అనే ఉండాలి, మోస్ అని ఉంటేనే అప్లికబుల్. ఓకే నాన్న, డన్. నా ఇంకో పాయింట్ వినండి అమ్మా అందరు, నోటీస్ హియర్. అమ్మా ఇక్కడ 10 volts సోర్స్ అప్లై చేసానమ్మా. ఓకే, ఐ క్యాలిక్యులేట్ ద 1 ampere కరెంట్, 1 ampere వచ్చింది. ఓకే, అలా 10 volts అక్కడ అప్లై చేస్తే 1 ampere, 10 amperes ఇక్కడ అప్లై చేస్తున్నా నాకు 18 volts, 10 amperes అక్కడ అప్లై చేస్తే నాకు 18 volts ఇలా వచ్చింది. ఓకే రైట్. సరే, ఏంటి రెసిప్రాసిటీ థియరం ఏంటమ్మా? రేషియో ఆఫ్ రెస్పాన్స్ టు ఎక్సైటేషన్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్. ఓకే, source, even the source interchange from input terminals to the output terminals, you can verify the reciprocity theorem. Yes or no? Same response వస్తుంది. నాన్న ఇక్కడ వినండి, ఈ రెసిప్రాసిటీ థియరం వెరిఫై చేసేటప్పుడు యూ షుడ్ సీ ఓన్లీ వన్ ఇండిపెండెంట్ సోర్స్ ఇస్ దేర్. ఒక సోర్సే ఉంది కదా, 10 volt సోర్స్ని ఇట్ని తీసి అటు పెట్టేస్తే నేను ఐ విల్ గెట్ ద సేమ్ రెస్పాన్స్. ఒకవేళ 2 sources ఇస్తే ఎలా వెరిఫై చేస్తారు? 2 sources ఇచ్చారనుకోండి, ఎలా వెరిఫై చేస్తారు? చేయలేము. ఓకే, this theorem is verified only when one independent source is acting in the network. Okay na? Nana, right nana. Note, next point. This theorem is verified, note 4, only when, this theorem is verified only when one independent source is acting in the network. This theorem is verified only when one independent source is acting in the network. Only when one independent source is acting in the network. Nana, figure A ఇలా ఇచ్చారమ్మా. ఓకే, ఫిగర్ ఏ ఇలా ఇచ్చారు. ఓకే, అండ్ దే గివెన్ సమ్ డయాగ్రామ్స్ అమ్మా వచ్చేసి దే ఆస్కింగ్ అస్ టు క్యాలిక్యులేట్ I1, I2 సో అండ్ సో అడుగుతున్నారు. టేక్ ఏ క్వశ్చన్, డిటర్మైన్, యూజ్ ద డేటా గివెన్ ఫిగర్ ఏ, యూజ్ ద డేటా గివెన్ ఫిగర్ ఏ, use the data given figure A, find the currents, I1 comma I2 comma so on I9, I8, I1 comma I2 comma so on I8.
Okay, Nana, very good. Notice here, Nana. What is the data given ఇక్కడ ఇక్కడ ఎలా ఉందంటే నోటీస్ హియర్ ఇది ఒక నెట్వర్క్ లాగా ఉంది సార్ నెట్వర్క్ ఎలిమెంట్స్ ఏమున్నాయి నాన్న ఇక్కడ రెసిస్టర్ 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 రెసిస్టర్స్ లీనియర్ నెట్వర్కే ప్యాసివ్ నెట్వర్కే బైలేటరల్ నెట్వర్క్స్ ఫర్ ఆల్ లీనియర్ ప్యాసివ్ బైలేటరల్ నెట్వర్క్స్ మనకు ఇంకోటి తెలుసు హోమోజినిటీ ప్రిన్సిపల్ ఏంటి హోమోజినిటీ ప్రిన్సిపల్ excitation multiplied by constant అయితే response in all the branches also getting multiplied by the same constant. So ఇక్కడ 10 volts ఇస్తే what is the current flowing here 1 ampere. దీంట్లో ఏం వాడుతున్నారు for this network సేమ్ నెట్వర్క్ ఇక్కడ 10 volts కాకుండా ఎంత అడిగారమ్మా ఇక్కడ 440 ఇచ్చారు అవునా అంటే మల్టిప్లైడ్ బై వాట్ ఫ్యాక్టర్ 4 అప్పుడు రెస్పాన్స్ ఇక్కడ 1 అయితే ఇక్కడ రెస్పాన్స్ ఎంత వస్తుంది ఇక్కడ 1 into 4 ఎంత అమ్మా 4 amperes క్వశ్చన్లో I1 అడిగారు ఓకే I1 డైరెక్షన్ కింద చూపిస్తేనా సేమ్ డైరెక్షన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ సేమ్ డైరెక్షన్ +4 amperes ఓకే సరే I2 అదర్ డైరెక్షన్ అడిగారు నాన్న ఆన్సర్ అమ్మా -4 amperes 4 amperes ఇలా ఫ్లో అవుతే ఆ డైరెక్షన్ అడిగితే ఆన్సర్ ఏంటమ్మా -4 ఎస్ ఆర్ నో ఓకే హోమోజినిటీ ప్రిన్సిపల్ ఓకే ఎక్సైటేషన్ మల్టిప్లైడ్ బై కాన్స్టెంట్ కే అయితే then the response in all the branches also getting multiplied by same constant homogeneity principle. Sorry, next nana notice here use this data given here 10 volts ki 1 ampere icharu nana ee sir chudandamma ikkada a excitation icharu ikkada -60 icharu polarity chuste -60 icharu sorry nana ikkada 10 volts plus minus 10 volts unte what is the current flowing here 1 ampere okala plus minus 60 iste plus minus 60 ఇస్తే నాన్న 6 amperes డౌన్వర్డ్స్ వచ్చేది ఎస్ ఆర్ నో ఓకే ఇప్పుడు -+6 ఇచ్చారు నాన్న -+60 ఇచ్చారు అప్పుడేంటి +-60 ఇస్తే 6 amperes డౌన్వర్డ్స్ -+60 ఇస్తే అప్వర్డ్స్ ఎంత నాన్న ఇక్కడ 6 amperes అమ్మా అర్థమైందా పొలారిటీ చేంజ్ చేస్తే డైరెక్షన్ చేంజ్ అయ్యింది ఓకే దెన్ రైట్ నౌ ప్లీజ్ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ I4 అమ్మా ఇక్కడ సేమ్ డైరెక్షన్లో ఉంది కాబట్టి ఆన్సర్ అయినా +6 amperes వాట్ ఈస్ I3 -6 amperes ఓకే అదర్ డైరెక్షన్ ఉంది ఓకే -6 amperes ఓకే రైట్ సరే నా టేక్ దిస్ వన్ 80 ఇక్కడ ఇచ్చేసి వాడి కరెంట్ అని అడుగుతున్నారు చేయండి నాన్న ఏమా అదే వెరీ గుడ్ నోటీస్ హియర్ నాన్న 10 volts ఇచ్చేసి 1 ampere అడిగారు ఓకే దెన్ నాన్న 80 volts అక్కడ ఇస్తే వాట్ ఇస్ ద కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ హియర్ 8 amperes ఓకే నెట్వర్క్ టెల్ మీ వాట్ ఎవర్ ద ఎలిమెంట్స్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద నెట్వర్క్ హియర్ రెసిస్టర్ అంటే లీనియర్ నెట్వర్క్ ప్యాసివ్ నెట్వర్క్ బైలేటరల్ నెట్వర్క్ all linear passive bilateral network nothing but they will obey reciprocity theorem. What is reciprocity theorem? Even if you interchange the source from input terminals to the output terminals 80 ikkada iste you will get 8 amperes downwards 80 itu iste nana what is the response you are going to get here 8 amperes downwards you will get 8 amperes sorry amma 8 amperes ila undi kada then tell me I5 +8 very good what is I6 nana -8 amperes this is I6 -8 amperes okay అయిపోయినట్లమ్మా టెల్ మీ ద I8 I7 I8 వెరీ గుడ్ ఓకే నా సేమ్ ఇందాక ఇచ్చిన డేటా తీసుకుంటే 10 volts అడిస్తే 1 ampere ఇటు కరెంట్ వెళ్ళింది ఇప్పుడు హోమోజినిటీ ప్రిన్సిపల్ ఒకవేళ 10 times మల్టిప్లై చేశాను అనుకో 100 అటిస్తే ఎంత కరెంట్ వస్తుంది ఇక్కడ 10 amperes ఎస్ ఆర్ నో 10 amperes డౌన్వర్డ్స్ 100 volts ఇటు ఇస్తే 10 amperes డౌన్వర్డ్స్ ఒకవేళ నాన్న -100 ఇస్తే -100 ఇక్కడ ఇస్తే కరెంట్ విల్ బి 10 amperes అప్వర్డ్స్ ఓకే సోర్స్ ఇంటర్చేంజ్ ఫ్రమ్ ఇన్పుట్ టెర్మినల్స్ టు అవుట్పుట్ టెర్మినల్స్ ఇంటర్చేంజ్ చేశాను దెన్ టెల్ మీ ద వాట్ ఇస్ కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ హియర్ ఎంతమ్మా 10 amperes అప్వర్డ్స్ దెన్ I8 చెప్పండి +10 okay what is the value of I7 -10 amperes that's all
ఈ ప్రాబ్లం కనుక తెలిస్తే అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చేయొచ్చమ్మా, సింపుల్. ఓకే, కాన్సెప్ట్ అంతే. Finished? ఏమ్మా హోమోజెనిటీ ఏంటి? లీనియర్ నెట్వర్క్స్ అన్నిటికీ అప్లికబులే కదా. రెసిస్టర్సే కాబట్టి లీనియర్ నెట్వర్క్సే. సరే అమ్మా, లెట్స్ కమ్ బ్యాక్ అమ్మా. నాన్న ఎలిమెంట్స్ ఏం చెప్పట్లేదమ్మా ఈసారి, జస్ట్ నెట్వర్క్ బాక్స్లో ఇచ్చేసి ఇట్స్ లీనియర్ ప్యాసివ్ బైలేటరల్ నెట్వర్క్ ఇచ్చేస్తున్నా. లీనియర్ ప్యాసివ్ బైలేటరల్ నెట్వర్క్. Okay, now notice here for linear passive bilateral network will icharam. Okay, and they given something like this. Ikkada they given a source 5 volt source. This current they given as 4 amperes. When this is shorted, nana, this current is 2 amperes. Lecture. Okay, right. Now for this network they asking the data like this. Okay, ikkada 10 volts pettarantama. Here also 10 volts is applied here. They are asking us to determine what is this current I adugutunnaru. Take the question. Use the data given figure A. Use the data given figure A. Find the current capital A in figure B. Use the data given figure A. Find the current capital A in figure B. Use the data given figure A, find the current capital A in figure B. అదే నేను రెసిప్రోసిటీ థియరం ఏం చెప్పట్లేదు కదా.
ఓకే నేను ఒకసారి లేట్ కమర్స్ ఒకసారి వినండమ్మా. లేట్ కమర్స్ నేను ఒకసారి వినండమ్మా. నోటీస్ హియర్ ఎవ్రీవన్. నేను సమ్ నెట్వర్క్ ఇలా ఇచ్చాను 3 ohms 4 ohms 4 ohms లేట్ కమర్స్ అందరూ చెప్తున్నాయి మాట ఒకసారి మార్నింగ్ డిస్కస్ చేసింది. ఓకే నెట్వర్క్ కంటైనింగ్ రెసిస్టర్ ఉంటేనా ఆల్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ రెసిస్టర్స్ కాబట్టి లీనియర్ ఎలిమెంట్సే. నెట్వర్క్ ఈజ్ ఏ లీనియర్ నెట్వర్క్. ఓకే నెక్స్ట్ రెసిస్టర్సే ఉన్నాయి, నథింగ్ బట్ లీనియర్ ఎలిమెంట్స్, ప్యాసివ్ నెట్వర్క్స్, బైలేటరల్ నెట్వర్క్. లీనియర్ ఎలిమెంట్స్, ప్యాసివ్ ఎలిమెంట్స్, బైలేటరల్ ఎలిమెంట్స్ కాబట్టి నెట్వర్క్ ఆల్సో బికమ్ ఏ లీనియర్ ప్యాసివ్ బైలేటరల్ నెట్వర్క్. ఓకే రైట్. ఫర్ దిస్ నెట్వర్క్ వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు డూ ఈస్ లెట్ అస్ అప్లై సమ్ ఎక్సైటేషన్ అప్లై చేస్తున్నాను. మీ ఇష్టం 20 volts 10 volts ఏదో ఒకటి అప్లై చేసి ఎక్సైటేషన్ అప్లై చేశాను. ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు షార్ట్ దిస్ టెర్మినల్స్, షార్ట్ చేశాను. ఓకే వాట్ ద రెస్పాన్స్ అని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాను. నౌ ఇక్కడ షార్ట్ చేసిన 4 ప్యారల్లో ఉన్నాయి. ఓకే 2 ohms, ఈ 2 ఈ 3 ఎలా ఉన్నాయి సిరీస్లో ఉన్నాయి 5 ohms. కరెంట్ సప్లై బై సోర్స్ ఆ 10 volts by 5 ohms. What is the current here? 2 amperes. This current nothing but 2 amperes. This 2 amperes seeing 4. How they connected to each other? Parallel. Parallel. Equal parallel paths. How the current is getting divided? Equally. 1 ampere, 1 ampere. Then what is the current flowing here? 1 ampere వచ్చింది. 10 volts apply చేస్తే ఎంత వచ్చిందని ఇక్కడ 1 ampere. Right now, see here, reciprocity theorem. Here excitation applied at the input terminals A dash. Okay, I shorted the output terminals B dash, I got the current. Okay, right now what I am trying to do is I am trying to interchange the source from input terminals to the output terminals. ఇలా output terminals కి అప్లై చేశాను. సోర్స్ ఈసారి నేను ఇట్ అప్లై చేశాను. ఓకే 10 volts ఇదే నెట్వర్క్. I am trying to short this terminals నేను షార్ట్ చేశాను. రైట్ నౌ 3, 4 ఎలా ఉన్నాయి రెండు parallel. ఓకే వాట్ ఇస్ ఈక్వలెంట్ రెసిస్టెన్స్ చెప్పండి ఒకసారి. 3 into 4 by 3 plus 4 ఎంత 12/7. This 12/7 and how this 4 connected to each other? Series. 4 connect చేసిన 7 into 4 28, 28 plus 12 40/7. Then what is current supply by source here? Total voltage by total impedance 40/7. Okay, this is 7/4 amperes వచ్చిందమ్మా. This current is 7/4 amperes. And this 7/4 amperes seeing this 3, 4 how they connected to each other? Parallel. Then current is getting divided. What is the current flowing across 3 ohms చెప్పండి. Other resistance 4 by total 3 plus 4 into total current 7/4. 7 cancel, 4 cancel. What is the current flowing here? 1 ampere. Remaining 3/4 amperes flowing here. Okay, this current nothing but 1 ampere వచ్చిందమ్మా. అర్థమైందా అమ్మా? 10 volts అక్కడ అప్లై చేస్తే 1 ampere ఇటు వచ్చింది. 10 volts అవుట్పుట్ సైడ్ అప్లై చేసిన సేమ్ కరెంట్ 1 ampere వచ్చింది. విచ్ నెట్వర్క్స్కి అప్లికబుల్ ఇది? లీనియర్ ప్యాసివ్ బైలేటరల్ నెట్వర్క్స్ మాత్రమే. ఓకే రెసిప్రాసిటీ థియరం అంటే ఇది. ఈవెన్ ఇంటర్చేంజ్ ద సోర్స్ ఫ్రమ్ ఇన్పుట్ టెర్మినల్స్ టు ద అవుట్పుట్ టెర్మినల్స్ యూ గాట్ ద సేమ్ రెస్పాన్స్. ఓకేనా సరే ఇక్కడ కొన్ని అబ్జర్వ్ చేస్తే నోటీస్ హియర్ ఇది ఒక బాక్స్లా తీసుకున్నాను అనుకో. ఇదే నేను అంతే లీనియర్ ప్యాసివ్ బైలేటరల్ నెట్వర్క్. ఓకే ఇక్కడ కొన్ని అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాను నోటీస్ హియర్ ఇక్కడ 10 volts ఇచ్చానమ్మా. 10 volts ఇచ్చినప్పుడు ఇక్కడ నాకు 2 amperes వచ్చింది. నేను షార్ట్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ ఒక 1 ampere లాగా వచ్చింది. ఓకే ఫర్ దిస్ నెట్వర్క్ హియర్ ఈ బాక్స్కి 10 volts ఇక్కడ అప్లై చేశానమ్మా. షార్ట్ చేశాను ఇక్కడ 10 volts ఇక్కడ అప్లై చేశాను. ఓకే ఇక్కడ కరెంట్ ఎంత నాన్న ఇక్కడ 7/4 amperes షార్ట్ చేశాను. వాట్ కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ హియర్ 1 ampere. ఓకే నాన్న ఇక్కడ ఇంటర్నల్గా కూడా కొన్ని వేరియబుల్స్ చూస్తే వాట్ ఇస్ కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ అక్రాస్ దట్ 1 ohm రెసిస్టర్ ఇక్కడ చూస్తే 1 ampere వచ్చింది. ఓకే వాట్ కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ దిస్ 4 ohm రెసిస్టర్ ఎంత వచ్చిందన్నా 4 ohmsలో ఎంత కరెంటు 3/4 amperes సో అండ్ సో. ఓకే నాన్న ఈ రెసిప్రోసిటీ థియరం ఏంటి? ఇక్కడ 10 volts అప్లై చేస్తే నాకు ఇక్కడ 1 ampere వచ్చింది. 10 volts నాన్న ఇంటర్చేంజ్ ఫ్రమ్ ఇన్పుట్ టెర్మినల్స్ టు అవుట్పుట్ టెర్మినల్స్కి వస్తే వాట్ ఇస్ కరెంట్ ఐ గాట్ హియర్ 1 ampere. ఓకే ఇక్కడ వాట్ ఇస్ కరెంట్ సప్లై బై సోర్స్ ఇక్కడ 2 amperes. What is the current supply by source here? 7/4. Same or different? Different. Internal variables different avachchu. What is the current flowing across this 4 ohm resistor? 1 ampere. What is the current flowing through this 4 ohm resistor? 3/4. Internal variables anni different avachchu. Only ratio of response to excitation okate constant. 10 అక్కడ ఇస్తే నాకు 1 వచ్చింది. 10 ఇటు సైడ్ ఇచ్చినా కూడా 1 వచ్చింది. అర్థమైందా? ఓన్లీ ఇది ఒకటే మిస్ అయ్యారు లేట్గా వచ్చిన వాళ్ళు. క్లియర్? సరే యూజ్ ద డేటా గిన్ ఫిగర్ ఏ ఫైండ్ ద కరెంట్ క్యాపిటల్ ఐ ఇన్ ఫిగర్ బి అడుగుతున్నానమ్మా. చేయండి అమ్మా. యూజ్ ద డేటా గిన్ ఫిగర్ ఏ ఫైండ్ ద కరెంట్ క్యాపిటల్ ఐ ఇన్ ఫిగర్ బి. ఓకే
use the data given figure A, find the current capital I in figure B. Answer? Okay, right? Done? Notice here. Notice here. Let this be figure 1 అనుకుంటున్నాను. Figure 1. అమ్మ వదిలేసేయండి అన్న కూల్గా ఉండండి. అంతా తెలుసు మీకు ఇప్పుడు అన్నీ తెలుసు. ఓకే, జస్ట్ అమ్మ కొద్దిగా ఆలోచించండి, ఇన్నోవేటివ్గా ఆలోచించండి, అంతే సింపుల్. 5 ఇచ్చాను. ఓకే, 4 అన్నాను, 2 అన్నాను డేటా. ఓకే, నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ నెట్వర్క్ చూస్తే వాట్ ద సోర్సెస్ దే అప్లైడ్ హియర్ ఇన్ దిస్ నెట్వర్క్. 10 volts ఇక్కడ ఇన్పుట్ సైడ్, 10 volts at the output side అప్లై చేసి దే ఆస్కింగ్ us to determine the current I here. దే గివెన్ ద ఎక్సైటేషన్ ఎంత ఇచ్చారు, ఇక్కడ 5 ఇచ్చారు. ఇన్పుట్ ఇక్కడ ఎంత సోర్స్ అప్లై చేస్తున్నారు, 10 ఇచ్చారు. అవుట్పుట్ సైడ్ కూడా ఎంత అప్లై చేస్తున్నారు, 10 ఇచ్చారు, అవునా? ఓకే, ఇండివిజువల్ లెట్ us try to get the data for 10 volts తెచ్చుకుందాం. 5 ఇక్కడ ఇచ్చారు, 5. ఓకే, 5 ఇస్తే 10 రావాలంటే ఏ ప్రిన్సిపల్ వేయాలి, హోమోజినిటీ ప్రిన్సిపల్ వేసుకుందాం. ఓకే, నేను ఇక్కడ లెటస్ ఇది ఫిగర్ 1 అనుకుంటున్నాను, ఫిగర్ 1. ఓకే, లెటస్ అప్లై హోమోజినిటీ బై వాట్ ఫ్యాక్టర్ నాన్న, 2. హోమోజినిటీ బై 2, హోమోజినిటీ బై 2 చేస్తున్నట్టు ఫిగర్ 1. ఫిగర్ 1కి హోమోజినిటీ బై 2. ఓకే, దెన్ దిస్ ఈస్ నాన్న 5 into 2 ఇక్కడ అప్లై చేస్తే ఈ కరెంట్ కూడా ఏమైందమ్మా, ఏమ్మా చెప్పండి అన్న. ఓకే, ఇక్కడ 5 into 2 అప్లై చేస్తే ఇక్కడ దిస్ కరెంట్ ఆల్సో నాన్న 4 into 2, దిస్ కరెంట్ ఆల్సో అమ్మ 2 into 2, అంటే దిస్ ఫర్ 10 volts, దిస్ ఈజ్ 8 amperes నా, దిస్ ఈజ్ 4 amperes వచ్చింది. ఎస్ సార్, రైట్. లెట్ ఇట్ బి ఫిగర్ 2 అనుకుందాం, ఫిగర్ 2. సరే నాన్న ఇక్కడ చూడండి అమ్మా, ఇక్కడ చూస్తే 10 volts at the ఇన్పుట్ సైడ్ ఇచ్చారు, 10 volts at the అవుట్పుట్ సైడ్ ఇచ్చారు. ఎస్ సార్, ఫర్ 10 volts at the ఇన్పుట్ సైడ్ దగ్గర వాట్ ఇస్ కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ హియర్, 8. ఓకే, మనకు కావాల్సింది ఇక్కడ అదే ఐ క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నారు. ఎక్కడ చేయమన్నారు, ఐ ఇక్కడ చేయమన్నారు. ఎస్ సార్, ఓకే, వీ గాట్ 8 amperes వచ్చింది. సరే, ఇంకోటి ఇఫ్ యూ నోటీస్ హియర్ దే ఆల్సో అప్లైడ్ 10 volts at విచ్ టెర్మినల్స్ నాన్న, అవుట్పుట్ సైడ్ కూడా ఉంది. 10 volts at the ఇన్పుట్ సైడ్ తెలిస్తే 10 volts at the అవుట్పుట్ సైడ్ రావాలంటే ఏ ప్రిన్సిపల్ వేసుకుందాం ఏమా, 10 volts at the ఇన్పుట్ సైడ్ డేటా తెలిసిన, 10 volts at the అవుట్పుట్ సైడ్ కావాలంటే ఏ రెసిప్రాసిటీ ప్రిన్సిపల్. లెట్ us అప్లై రెసిప్రాసిటీ నాన్న, రెసిప్రాసిటీ టు ఫిగర్ 2 చేద్దాం. రెసిప్రాసిటీ టు ఫిగర్ 2, ఫిగర్ 2కి రెసిప్రాసిటీ అప్లై చేస్తున్నా. చూడండి నాన్న, 10 volts దిస్ సైడ్ 4 amperes అటు వచ్చింది. ఓకే, ఇప్పుడు 10 volts దిస్ సైడ్ అప్లై చేస్తే చెప్పండి అమ్మా, 10 volts ఇక్కడ అప్లై చేస్తే వాట్ ఇస్ ద రెస్పాన్స్ హియర్, 4 amperes. ఎస్ ఆర్ నో నాన్న, ఇక్కడ 10 volts ఇక్కడ వాట్ ఇస్ కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ హియర్, 8 amperes. నాన్న ఇక్కడ 10 volts ఇక్కడ అప్లై చేస్తే కరెంట్ ఎంత చెప్పండి, సేమా చెప్పే కదా ఇందాక, ఇంటర్నల్ వేరియబుల్స్ మే బి డిఫరెంట్. ఎస్ ఆర్ నో, ఓకే నాన్న ఈ పాయింట్ చెప్పడం కోసం ఇక్కడ ఊరికే అన్నోన్ వాల్యూని చెప్తున్నాను. ఫ్యూచర్లో సమ్ క్వశ్చన్స్ అడిగేటప్పుడు ఆ వాల్యూ మనకు తెలియదు కదా. మీరు ఇందా చూసారు ఇక్కడ 10 voltsకి 2 amperes వచ్చింది, అక్కడ 10 voltsకి ఎంత వచ్చింది, 7/4. సేమ్ వాల్యూ డిఫరెంట్ వాల్యూ, డిఫరెంట్ వాల్యూ. ఓకే, అందుకే నాన్న ఇక్కడ 10కి 8 అయితే ఇక్కడ 10కి 8 వస్తుందా, నో, సమ్ అదర్ వాల్యూ. ఓకే, డిఫరెంట్ వాల్యూ, అన్నోన్ వాల్యూ అని పెట్టేస్తాను. ఓకే, రైట్, అయిపోయిందమ్మా. నోటీస్ హియర్, లెట్ దిస్ బి ఫిగర్ 3 అనుకుంటున్నాను, ఫిగర్ 3. నోటీస్ హియర్ నాన్న, హియర్ 10 volts at this side 8 amperes ఇచ్చారు, 10 volts at this side వాట్ ఇస్ కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ హియర్, 4 amperes. ఓకే, నాకు 10 volts ఇక్కడ డేటా తెలుసమ్మా, 10 volts అక్కడ డేటా తెలుసు నాన్న. ఏ ప్రిన్సిపల్ వేద్దాం రెండు కావాలంటే,
రెండు సోర్సెస్ ఎట్ ఏ టైం యాక్ట్ చేస్తే ఏ ప్రిన్సిపల్ వేస్తాము? వెన్ మెనీ సోర్సెస్ ఆర్ యాక్టింగ్ సైమల్టేనియస్లీ టోటల్ రెస్పాన్స్ నథింగ్ బట్ సమ్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ రెస్పాన్స్. ఏంటమ్మా ఏ థీరం అది? సూపర్ పొజిషన్ థీరం. ఓకే, ఆల్ లీనియర్ bilateral networks will obey superposition theorem. Okay, let us apply superposition theorem nana. SPT to figure 1 ki, figure 3 ki, figure 2 ki, figure 3 ki. SPT superposition theorem వేస్తున్నాను. Figure 2, what is figure 2? 10 volts ఇక్కడ అప్లై చేస్తే okay, I got 8 amperes here. Okay, figure 3, 10 volts this side ఇక్కడ అప్లై చేస్తే I got the 4 amperes here. Okay, now then what is the current flowing here? చెప్పేసండి ఇంకా. What is the current flowing here నానా? అమ్మ విడిగా చేశాను, ఈ విడిగా ఇక్కడ 8 amperes వెళ్తున్నాం, విడిగా ఇక్కడ ఇలా 4 amperes వెళ్తుంది. అకార్డింగ్ టు SPT టోటల్ రెస్పాన్స్ నథింగ్ బట్ సమ్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ రెస్పాన్స్. ఎంత నాన్న? I 8 ఈ డైరెక్షన్లోనే అడిగాడు, I కూడా -4. ఆన్సర్ నాన్న 4 amperes ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్. 4 amperes అది ఆన్సర్ ఈ క్వశ్చన్. ఏమో అర్థమైందా? Okay. Next question. Completed everyone? So take the next question. Anna. చూడండి అమ్మ, అందరు చూడాలి. అయిపోయినాడు. నోటీస్ చేయండి. యూజ్ ద డేటా గివెన్ ఫిగర్ ఏ. ఫిగర్ ఏ ఇలా ఇచ్చారమ్మ, 5, 4, 2 ఇచ్చారు. ఓకే, ఫైండ్ ద కరెంట్ క్యాపిటల్ ఇన్ ఫిగర్ బి అని ఇచ్చారు. ఓకే, ఫిగర్ బి దే గివెన్ లైక్ దిస్. నోటీస్ హియర్ నాన్న, సోర్సెస్ ఇలా ఇచ్చారు. నోటీస్ హియర్ ఎవ్రీవన్, మీరు చూసి పెట్టేయాలి, ఇంకా ఆన్సర్ ఎక్కువసేపు వేస్ట్ చేయొద్దు. ఫిగర్ బి దే గివెన్ 10 volt సోర్స్ హియర్, దిస్ ఈస్ 30 volts హియర్ నాన్న. చెప్పేసి ఆన్సర్ చెప్పేసినాము. యూజ్ ద డేటా గివెన్ ఫిగర్ ఏ, ఫైండ్ ద కరెంట్ క్యాపిటల్ ఇన్ ఫిగర్ బి. ఆన్సర్ ఏమా? +20 -20? రాంగ్ ఆన్సర్. Wrong answer.
వెరీ గుడ్ నాన్న, వెరీ గుడ్. చూడండి నాన్న, కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ కొద్దిగా పేపర్ మీద పెన్ పెట్టాలి జాగ్రత్తగా. ఓకే, చూడటానికి అన్నీ అలాగే ఉంటే జాగ్రత్త చేసుకోవాలి. నువ్వేం చేసావంటే 24 నుంచి 4 తీసేసావు, డైరెక్షన్ చూసుకోవాలా. సరే, నోటీస్ హియర్ అన్న, వెరీ గుడ్ అమ్మా, నోటీస్ హియర్ ఎవ్రీవన్. అమ్మా హియర్ 542 ఈ సర్క్యూట్ ఇచ్చింది ఆస్కింగ్ అసలు క్వశ్చన్ చూడండి. ఇందా క్వశ్చన్ ఇక్కడ +10 పెట్టా, ఈసారి ఏం చేశాను ఇక్కడ -30 పెట్టా. ఓన్లీ చేంజ్ అది ఒక్కటే చేశాను అమ్మా, -30 ఒకటే పెట్టాను, ఇంక మిగతా అంతా సేమ్ టు సేమ్. ఓకే సరేనా, ఫిగర్ 1 అనుకుంటున్నా, లెట్ దిస్ బి ఫిగర్ 1. సరే, లెట్ us ట్రై టు గెట్ ద డేటా ఫర్ 10 volts -30 విడివిడిగా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుందాం. సరే నానా, ఇఫ్ ఐ నో ద డేటా ఫర్ 5 తెలిస్తే 10 తెచ్చుకుందామమ్మా, చెప్పండి అమ్మా. నానా 5 తెలిస్తే నానా హౌ టు గెట్ ద డేటా ఫర్ 10 × 2 చేశారు. ఓకే, హోమోజెనిటీ బై 2. దెన్ దిస్ 10, దిస్ ఈజ్ 8, దిస్ ఈజ్ 4. ఓకే, వెరీ గుడ్. సరే నానా, నోటీస్ హియర్ చూడండి అమ్మా, నోటీస్ హియర్ అని. ఇప్పుడు ఫర్ ద సేమ్ లీనియర్ ప్యాసివ్ బైలేటరల్ నెట్వర్క్, లీనియర్ ప్యాసివ్ బైలేటరల్ నెట్వర్క్, నోటీస్ హియర్ నా దే గివెన్ ద డేటా ఫర్ 5 ఇచ్చేసారు. 5కి వాట్ ఇస్ ద కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ హియర్ 4 2. ఓకే అమ్మ ఆగండి అమ్మ, నోటీస్ హియర్ నా 5 తెలిస్తే 30 +30కి చెప్పండి ఎలా చేయాలి, హోమోజెనిటీ బై వాట్ ఫ్యాక్టర్ 6తో చేస్తాం. దెన్ దిస్ బికమ్స్ 30 నానా, దిస్ బికమ్స్ 4 × 6 24 ఈ డైరెక్షన్, 2 × 6 12 amperes ఈ డైరెక్షన్. ఎస్సానా? ఓకే, ఒకవేళ -30 కావాలంటే హోమోజెనిటీ బై వాట్ ఫ్యాక్టర్ -6 నానా. ఇప్పుడు నేను హోమోజెనిటీ బై -6 చేశాను, హోమోజెనిటీ బై -6 టు ఫిగర్ 1. ఓకే, ఆ ఫిగర్ 1లోనే హోమోజెనిటీ బై -6 చేస్తే చెప్పండి అమ్మ ఒకసారి, ఇక్కడ ఏమవుతుంది చెప్పండి ఒకసారి. దిస్ బికమ్స్ నానా -30. యాక్చువల్గా 4 × 6 24 amperes ఈ డైరెక్షన్ రావాలి, కాకపోతే -6తో అప్లై చేస్తే 24 amperes ఈ డైరెక్షన్ వచ్చింది. ఎస్ సార్, యాక్చువల్గా 2 × 6 12 amperes ఈ డైరెక్షన్ రావాల్సి అయితే -6తో చేస్తే 12 amperes అప్వర్డ్స్ వచ్చింది. అమ్మ అర్థమైందా ఇది? ఎస్ సార్, ఓకే నాన్న, జస్ట్ దీన్ని ఫిగర్ 3 అనుకుంటున్నా. ఫిగర్ 1 ఫిగర్ 3, ఫిగర్ 2 ఫిగర్ 3 ఇలా వచ్చినాయి నాన్న. ఫిగర్ 2 ఫిగర్ 3, నోటీస్ హియర్ అమ్మా. ఇక్కడే లేకపోతే ఇది ఫిగర్ 4 అనుకోండి, నోటీస్ హియర్ నేను అందరు నోటీస్ హియర్ 10 volts దిస్ సైడ్ 8 4 అవునా. ఇప్పుడు 10 volts అటు సైడ్ అప్లై చేయాలంటే ఏం చేయాలి మనం, ఏ ప్రిన్సిపల్ రెసిప్రోసిటీ టు ఫిగర్ 2 నేను చేస్తే ఈ 10 ఇటు 4 సమ్ అన్నోన్ వాల్యూ, లెట్ ఇట్ బి ఫిగర్ 3 అనుకుంటున్నాను. ఓకే, లెట్ దిస్ బి ఫిగర్ 4 అనుకుంటున్నాను. ఓకేనా, క్లియర్. సరే నాకు వచ్చేసింది అమ్మ, 10 volts ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు ఐ గాట్ ద కరెంట్ హియర్, -30 volts ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు ఐ గాట్ ద కరెంట్ హియర్ అవునా. లెట్ us అప్లై సూపర్ పొజిషన్ ప్రిన్సిపల్ బిట్వీన్ ఫిగర్ 3కి ఫిగర్ 4కి అప్లై చేస్తాను. ఫిగర్ 3కి ఫిగర్ 4కి లెట్ us అప్లై సూపర్ పొజిషన్ ప్రిన్సిపల్. మా ఫిగర్ 3 10 volts నానా, ఇక్కడ 10 volts ఇక్కడ అప్లై చేస్తే నానా వాట్ ఇస్ ద కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ హియర్ 4 amperes ఈ డైరెక్షన్ వచ్చింది. ఓకే నానా, నెక్స్ట్ నోటీస్ హియర్ అమ్మ, ఇక్కడ 30 volts అప్లై చేస్తున్నాను, 30 volts -30 ఇలా అప్లై చేస్తే వాట్ ఇస్ ద కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ హియర్ నాన్న, ఇక్కడ ఈ డైరెక్షన్ ఎంత వచ్చింది కరెంట్ 24 amperes నా. 4 amperes ఈ డైరెక్షన్, 24 ఈ డైరెక్షన్, అంటే ఈ డైరెక్షన్లో కరెంట్ ఎంత 28. బట్ ది ఆస్కింగ్ ఐ ఇన్ విచ్ డైరెక్షన్, ఆపోజిట్ టు ఇట్. దెన్ ఆన్సర్ నాన్న -28 is the right answer. Then is I equal to -4 + 24. This is -28 amperes is the right answer. That's all.
Completed? Okay, Emma? Sorry. Take the question, Anna. Use the data given figure A. Use the data given figure A. Use the data given figure A. Find the current capital in figure B. Find the current capital in figure B. Ready, Andaru? Use the data given figure A, find the current capital in figure B. Okay. Now, I said boxes ఏమి ఇవ్వట్లేదు. Okay, resistors some network ఇస్తున్నాను. This current is given as 1 ampere ఇచ్చారమ్మ. This is figure A. This is 2 ohms, 2 ohms, this is R. Okay. Find this current I, Nana, figure B. Find this current I, figure B. Cheppesi nam answer. Very good answer. Use the data given figure A, find the current capital I in figure B. Okay, Nana, notice here, Amma. Chal. Answer, Nana? Ma? +5. Inga? Anyone?
Very good, Nana. Very good. Excellent answer. Very good. Notice here, Nana. Andar, ma chudandi Nana. Notice here. Ma they given 5 volts here. Okay. 2 R. Indaka ichina network ila undi kada. Indaka ante ila icharu. Some network in linear passive bilateral network. When this is 5, this is 1 ampere icharu. Okay. Sorry. For the network, Nana, when they applied 5 volts at the input side, minus 10 at the output side, they are asking the current I adutunaramma. Okay, na? Sorry. For that network itself, when you apply 5 volts here, minus 10 here, what is the current I adigaru? Okay. Sorry. Notice here, Nana. Amma, E 5 ikkada apply cheste, what is the current flowing here? Ante already E 5 ki Nana, nenu superposition theorem chesadu, what is the current flowing here? 1 ampere. Okay, adi already vachesindi. Only మీరు కనుక్కోవాల్సింది ఏంటి మైనస్ 10 ఇక్కడ అప్లై చేస్తే వాట్ ఆర్ కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ హియర్ కనుక్కోవాలి మీరు ఓకే అదే మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి సరే అమ్మా 5 తెలిస్తే హౌ టు గెట్ ద డేటా ఫర్ 10 ప్లస్ 10 కావాలంటే ఎంత చేయాలమ్మా హోమోజినిటీ బై వాట్ ఫ్యాక్టర్ 2 ఇక 10 అప్లై చేస్తేనా దిస్ బికమ్స్ 2 ఆంపియర్స్ డౌన్వర్డ్స్ ఒకవేళ మైనస్ 10 అప్లై చేస్తే 2 ఆంపియర్స్ అప్వర్డ్స్ అవునా ఓకే నేను హోమోజినిటీ ఇది ఫిగర్ 1 అనుకుంటే హోమోజినిటీ by minus 2 apply chesna to figure 1 ki minus 2 to apply chesna therefore this becomes nana minus plus 10 volts then this becomes nana this current will become upwards of 2 amperes okay na clear right nana ఇది figure 2 anukunte figure 2 ma naku minus 10 at the input side telusama data minus 10 at the output side kavalante em cheyali principle em apply cheyali reciprocity principle resistor say linear passive bilateral networks okay let us apply reciprocity to figure 2 chesna okay I am applying minus 10 volts at the output side apply chesna minus 10 volts at the output side apply chesna what is the current flowing here 2 amperes అయిపోయింది అంతే ఓకేనా కానీ ఇక్కడ చూడండి నాన్న ఇక్కడ 5 volts ikkada apply chesi minus 10 ikkada apply chesi what is the current I we should know when only 5 volts applied here what is the current flowing 1 ampere when this minus 10 only applied here what is the current flowing here adi chestam chudandi nana notice here stop writing notice here everyone ma right now tell me how this branch and this branch connected to each other amma parallel 2 ohms how they connected to each other parallel okay amma 2 amperes flowing across say 2 ohms kada drop entra na ikkada 4 volts since parallel ante same voltage ena okay idi minus plus 4 volts aithe idi kuda enta na idi minus plus 4 volts ena then what is the current flowing here amma ikkada 4 volts across 2 ohms current enta 2 amperes nana ikkadi nunchi 2 amperes ikkadi nunchi 2 amperes then what is the current flowing here amma 4 amperes when this minus 10 volts applied here what is the current flowing here 4 amperes okay let it be figure 3 anukunte let us apply superposition principle between figure 1 ki figure 3 ki apply cheyadam SPT figure 1 and figure 3 ki when this 5 volts applied here 5 volts applied here this current is 1 ampere okay when this minus 10 volts applied here minus 10 volts applied here what is the current flowing here nana 4 amperes therefore total response I equal to entamma 5 amperes is the right answer okay
Next question, no? Use the data in figure A, find the current capital I in figure B. Use the data in figure A, find the current capital I in figure B. Use the data given figure A, find the current capital I in figure B. Find out. Use the data given figure A, find the current capital I in figure B. Okay. Emma? Ever Nana? 6 amperes. Wrong answer, Nana. Okay. Emma, chood Nana, sorry. Hi, akari ka down. Sir, now when this is 10, this is 5, this is 2. Okay, let it be figure 1 anukuntan. Okay, notice here. Emma, see here. What the source given here? 30 volts. Okay, 30 volts applied at the input side or output side? Output side. Okay. First now let us apply 10 ki teliste 30 ki ravalante na homogeneity by what factor? 3. Okay. Figure 1 multiplied by 3 chesinamma. Figure 1 multiplied by 3. Homogeneity by 3. Then this becomes 30 volts. This becomes 15 amperes. This becomes 6 amperes. Okay. For that resistive network. Let it be figure 2 anukuntunna. Figure 2. 30 that at the input side teliste. How to get the data for 30 at the output side? Reciprocity. Okay, reciprocity to figure 2. Reciprocity to figure 2 chestanamma. Okay, if I apply reciprocity to figure 2 apply cheste, okay, this side 30 volts iste, what is the current flowing here, Nana? 6 amperes for this resistive network. Okay, let it be figure 3 anukuntunna. Figure 3. Okay, finished. Nana, ikkada inkoti, ee current 15 amperes kada. What is the current here, Nana? Telidu. Some other value. Okay, unknown value. Adi matram 15 rayamakandi. Unknown value. Some other different value. Okay, idda matram manaku telusu ante. Sir, vinandi. Right, vinali. When this is 30 volts. 30 volts. When this is short cheste, what is the current flowing? 6 amperes వచ్చింది. ఇప్పుడు నా షార్ట్ సర్క్యూట్ కరెంట్ అడుగుతున్నారు, కరెంట్ త్రూ సమ్ 7 ohm రెసిస్టర్ అడుగుతున్నారు. ఇప్పుడు మరి ఆన్సర్ 6 amperes రైటా? లేదు, తెలియదు. ఓకే, 7 ohms షార్ట్ అయితే కరెంట్ 6 amperes కరెక్టే, కానీ 7 ohms అడుగుతున్నారు ఈసారి. తెలియదు. మనకు తెలిసిన దానిలో డేటా ఇంతేనా? ఈ డేటా ఒకటే తెలుసు. లెట్ us మేక్ యూజ్ ఆఫ్ ఆల్ ద నాలెడ్జ్ వాట్ వీ హ్యావ్ లెర్న్డ్ అప్ టు నౌ. ఓకే, లెట్ us ట్రై టు సాల్వ్ ఇట్. అందుకే ఏం చేయబోతున్నాం అంటే నాన్న ఇక్కడ లెట్ us assume దిస్ ఎంటైర్ థింగ్. ఓకే, ఏం చేద్దామంటే మీరు చదువుకున్న థెవెనిన్స్ థియరం కానీ నార్టన్స్ థియరం అప్లై చేద్దాం. ఓకే, సరే ఒకవేళ థెవెనిన్స్ థియరం అనుకున్నాను, ఏం చేస్తాను, ఇది లోడ్ అనుకుంటే ఏం చేయాలి, ఓపెన్ ద లోడ్ చేసి ఓపెన్ సర్క్యూట్ వోల్టేజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఈ డేటా చూడండి అమ్మ, ఇక్కడ ఈ డేటా చూసి ఇక్కడ ఓపెన్ సర్క్యూట్ వోల్టేజ్ వచ్చే ఛాన్స్ ఏమైనా ఉందా? ఇక్కడ లేదు. కానీ ఆ లాస్ట్ డయాగ్రామ్లో ఏం కనిపిస్తుంది? లాస్ట్ డయాగ్రామ్లో
when 30 volts applied here, this is shorted, current ఏదో కనిపిస్తుంది. సార్ నా ఏం కనిపిస్తుంది, మీకు ఏమొచ్చింది అక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ అన్న షార్ట్ సర్క్యూట్ కరెంట్. ఓకే నాన్న ఈ కరెంట్ నథింగ్ బట్ ఐఎస్సి ఆర్ ఐ నాట్ ఆన్ కరెంటే, ఐ నాట్ ఆన్ ఆర్ ఐఎస్సి. ఓకే నాన్న అందుకే వీఆర్ ట్రయింగ్ టు ఫైండ్ ద నాట్ ఆన్ ఈక్వలెంట్. నాన్న ఇక్కడ నుంచి చూసి వాట్స్ ద నాట్ ఆన్ కరెంట్, నాట్ ఆన్ రెసిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. when this is shorted, what is the not on current flowing? 6 amperes వచ్చేసింది. అర్థమైంది అందరికీ అది? ఓకే ఫినిష్డ్. నాట్ ఆన్ రెసిస్టెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలమ్మా. ఓకే సరే నన్ను ఇక్కడ మీరు నెట్వర్క్ అబ్జర్వ్ చేయండి అమ్మా. మనం థెవెనిన్స్ థీరం, నాట్ ఆన్ థీరం కూడా 3 కేసెస్గా డివైడ్ చేసుకున్నాం, గుర్తుందా? కేస్ 1 ఆల్ ఆర్ ఇండిపెండెంట్ సోర్సెస్, కేస్ 2 సమ్ ఇండిపెండెంట్ సమ్ డిపెండెంట్, వాట్ ఇస్ కేస్ 3 నో ఇండిపెండెంట్ సోర్స్. ఓకే 3 కేసెస్గా డివైడ్ చేసుకొని డిస్కస్ చేస్తాం. సరే ఇది రెసిస్టివ్ నెట్వర్క్ అన్నారు కదా, దీంట్లో ఏమైనా సోర్సెస్ ఉన్నాయా? రెసిస్టివ్ నెట్వర్క్ ఓన్లీ రెసిస్టర్సే ఉన్నాయి, సోర్స్ ఉందా? లేదు. ఇక్కడ సోర్స్ ఒక్కటే ఉంది. ఎసాను ఇలా నుంచి చూసినప్పుడు ఓన్లీ సోర్స్ ప్రెసెంట్ ఇన్ నెట్వర్క్ ఏంటమ్మా చెప్పండి నాన్న. 30 వోల్ట్ సోర్స్ ఒక్కటే ఉంది. ఎసాను నాన్న ఇది రెసిస్టివ్ నెట్వర్క్, ఓన్లీ రెసిస్టర్సే ఉన్నాయి నెట్వర్క్లో. ఓన్లీ సోర్స్ ప్రెసెంట్ ఇన్ నెట్వర్క్ నథింగ్ బట్ 30 వోల్ట్ సోర్స్. ఓకే అంటే కేస్ 1 థెవెనిన్స్ లాగే ఉంది, ఓన్లీ ఇండిపెండెంట్ సోర్సెస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద నెట్వర్క్. ఓకే అమ్మా ఇలా ఉన్నప్పుడు హౌ టు ఫైండ్ థెవెనిన్ రెసిస్టెన్స్ ఆర్ నాట్ ఆన్ రెసిస్టెన్స్ నానా? ఇటు నుంచి చూస్తాము, డీయాక్టివేట్ ద ఇండిపెండెంట్ సోర్సెస్. ఎసాను వోల్టేజ్ సోర్స్ని ఏం చేసేస్తున్నారు, షార్ట్ చేసి ఇక్కడ నుంచి చూడండి రెసిస్టెన్స్ ఎంత కనిపిస్తుందో చేయండి, అంతే అయిపోయింది. సరే నాన్న సరిగా వినండి అమ్మా, నన్ను అందరు వినండి, వినాలి. ఇక్కడ నుంచి చూస్తున్నాను, ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు షార్ట్ దిస్ వన్ అండ్ ట్రైంగ్ టు ఫైండ్ ద రెసిస్టెన్స్. నాకున్న డేటా ఇది ఒకటే నన్ను, ఈ 3 డయాగ్రామ్స్. ఓకే సరే నాన్న ఒక్కసారి 30 వోల్ట్స్ ఇటు ఉంది, ఏం చేయాలమ్మా? థెవెనిన్ రెసిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసేటప్పుడు షార్ట్ చేయాలి. ఓకే నాన్న వినండి అమ్మా, డోంట్ బాదర్ అబౌట్ దిస్ వాల్యూస్. నాకు ఇక్కడ 30 వోల్ట్స్ ఉంది నాన్న, ఇక్కడ ఏం చేశాను? 30 వోల్ట్స్ ఏం చేశాను చెప్పండి, ఇక్కడ షార్ట్ చేశాను. లెట్ us లుక్ ఇంటూ దీస్ టెర్మినల్స్ అమ్మ. ఈ టెర్మినల్స్ చూస్తున్నాను, ఇవి మర్చిపోండి, సోర్స్ కూడా మర్చిపోండి. నాకు నెట్వర్క్ ఇలా ఉంది, 30 వోల్ట్ సోర్స్ ఇలా ఉండాలి. 30 వోల్ట్ సోర్స్ ఏం చేశాను, ఇక్కడ షార్ట్ చేసేసాను. ఓకే షార్ట్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ నుంచి చూస్తే నాకు నాట్ ఆన్ రెసిస్టెన్స్ ఎంత చెప్పండి అమ్మా? ఇక్కడ ఉన్న డేటాను బట్టే ఈ డయాగ్రామ్, ఈ డయాగ్రామ్, ఈ డయాగ్రామ్ బట్టి చెప్తున్నాను. నాకు లక్కీగా ఇక్కడ వోల్టేజ్ తెలుసు, కరెంట్ తెలుసు. ఎక్కడైనా మనకి వోల్టేజ్ తెలుసు, కరెంట్ తెలిస్తే హౌ టు ఫైండ్ రెసిస్టెన్స్? V/I. ఓకే V/I. What's the value of V here? 30 volts. What's the value of I here? 15 amperes. Then what is the resistance nana ikkada? 2 ohm resistance. Amma ikkada nenu data ni batti chesanu nana. Ikkada naaku data endante 6 amperes current is flowing here ane data vachindi manaki ikkada. Yes no? Ikkada nenu ee situation ni ee situation tho compare chesukunnanu. When look into these terminals na 30 volts no change cheyali, resistance calculate చేసినప్పుడు షార్ట్ చేయాలి. అది షార్ట్ అయిపోయింది. అది నాకు 6 ohms తో నాకు 6 amperes తో నాకు సంబంధం లేదు. లీవ్ ఇట్ షార్ట్. లుక్ ఇంటూ దీస్ టెర్మినల్స్, వాట్ ఈస్ ద రెసిస్టెన్స్ సీన్ అని చూస్తున్నాను. ఓకే లక్కీగా నాకు వోల్టేజ్ తెలుసు, కరెంట్ తెలుసు. దెన్ హౌ టు ఫైండ్ రెసిస్టెన్స్ నా? V/ratio. ఓకేనా? దేర్ ఫార్ రైట్ నౌ ఈ డయాగ్రామ్ అమ్మ, దిస్ ఎంటైర్ నెట్వర్క్ కెన్ బి రీప్లేస్డ్ బై నాట్ అన్ ఈక్వలెంట్ రీప్లేస్ చేయొచ్చు. వాట్ ఈస్ ద నాట్ అన్ ఈక్వలెంట్? కరెంట్ సోర్స్ ప్యారలల్ విత్ రెసిస్టెన్స్. ఓకే నాన్న ఈ నెట్వర్క్ మొత్తాన్ని ఐ కెన్ రీప్లేస్ బై కరెంట్ సోర్స్ ప్యారలల్ విత్ రెసిస్టెన్స్. I naught on or ISC. What is the I naught on? 6 amperes. What is the R naught on? Emma? 2 ohms. 2 ohms వచ్చింది. ఓకే రైట్ నౌ షార్ట్ చేశాను అనుకున్నాను. వాట్ ఇస్ కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ చెప్పండి ఒకసారి. వెన్ దిస్ ఈజ్ షార్టెడ్ వాట్ ఇస్ కరెంట్ ఫ్లోయింగ్? ఎంటైర్ కరెంట్ ఫ్లోస్ అక్కడ షార్ట్ సర్క్యూట్ పాత్. ఓకే వాడు అది అడిగాడా? లేదు. కరెంట్ త్రూ సమ్ లోడ్ రెసిస్టెన్స్ అడిగాడు. ఓకే when this is terminated by 7 ohm resistor, what is the current here? Tell me. Current division rule వేయాలి. చెప్పండి అమ్మ, కరెంట్ డివిజన్ రూల్ చెప్పండి. అదర్ రెసిస్టెన్స్ ఓకే R naught on divided by that 7 plus R naught on into I naught on. Okay what is R naught on given? 2 by 7 plus 2 into I naught on ana 6, 12 by 9. 12 by 9 ఎంత వచ్చిందమ్మా? 4/3 amperes is right answer. నాట్ ఆన్ ఈక్వలెంట్ తో చేసాము. డౌట్ ఏమైనా ఉందా?
ఎక్కడమ్మా ఈ సెకండ్ దాంట్లోనా ఓపెన్ సర్క్యూట్ వోల్టేజ్ ఏమి ఇవ్వలేదు కదా ఓపెన్ చేసి ఇచ్చారా ఏమన్నా ఓపెన్ చేసి ఇచ్చుంటే ఆ డేటా కరెక్టే ఓపెన్ చేయలేదు కదా సోర్స్ పెట్టేశారు అక్కడ ఆల్రెడీ ఇక్కడ సిచ్యుయేషన్ ఎలా వచ్చిందంటే దిస్ ఈజ్ షార్ట్ అయితే ఇక్కడ కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది ఇక్కడ ఓపెన్ అయ్యి వోల్టేజ్ కాదు అది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అమ్మ అయిపోతే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఫర్ ద నెట్వర్క్ షోన్ ఇన్ ఫిగర్ the relation between capital E, capital V, capital I is given as below. For the network shown in figure, the relation between capital E, capital V and capital I is given as below. Full stop. Determine V adigaramma V when E equal to 4 volts. Determine V, capital V adigaru when E equal to 4 volts and current source is replaced by a 2 ohm resistor. Determine V when E equal to 4 volts, current source replaced by 2 ohm resistor. Cheyandi. Find out amma.
ఓకే రైట్ ఆన్సర్ అన్నా. సరే అమ్మ అసలు యాక్చువల్గా టెల్ మీ అసలు ఏం అడుగుతున్నారు చెప్పండి. అసలు ఫస్ట్ ఏం అడిగారు ఇక్కడ, అసలు ఏం అడిగారు? వెన్ E ఈక్వల్ టు 4 volts, కరెంట్ సోర్స్ రీప్లేస్ బై 2 ohm రెసిస్టర్, ది ఆస్కింగ్ us to determine the V అడిగారు అవునా. వెన్ E ఈక్వల్ టు 4 volts ఫర్ దట్ రెసిస్టర్ నెట్వర్క్ ఇట్ సెల్ఫ్ అండ్ కరెంట్ సోర్స్ రీప్లేస్ బై విచ్ రెసిస్టర్ నాన్న ఇక్కడ 2 ohm రెసిస్టర్తో రీప్లేస్ చేస్తారంట. దే ఆస్కింగ్ us to determine this V. ఎస్ ఆర్ నో? రెసిస్టర్ నెట్వర్క్ ఇది అడిగారు. ఎస్ ఆర్ నో? అండ్ వాట్స్ ద డేటా గివెన్ హియర్? డేటా ఏమి ఇచ్చారు? దట్స్ ద డేటా గివెన్. ఏమి ఇచ్చారు నాన్న ఇక్కడ చూస్తే ఇక్కడ వెన్ దిస్ ఈస్ 4 volts ఫర్ దిస్ రెసిస్టర్ నెట్వర్క్, వెన్ దిస్ ఈస్ 4 volts, V ఈక్వల్ టు 3 volts, కరెంట్ సోర్స్ ఎంతమ్మా మ్యాగ్నిట్యూడ్ 0 నాన్న. 0 అంటే ఏంటి? ఓపెన్ సర్క్యూట్. ఓకే ఇక్కడ అమ్మ 0 అంటే ఓపెన్ సర్క్యూట్. దిస్ వోల్టేజ్ నథింగ్ బట్ 3 volts. ఒక డేటా ఇచ్చారు నాన్న ఫర్ దట్ రెసిస్టర్ నెట్వర్క్. నెక్స్ట్ వెన్ దిస్ E0, వాట్ E0 అంటే అమ్మా ఇక్కడ షార్ట్. వెన్ దిస్ ఈజ్ షార్టెడ్ అండ్ హియర్ దిస్ కరెంట్ సోర్స్, వాట్ ఇస్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ద కరెంట్ సోర్స్ హియర్? 2 amperes. వాట్ ఇస్ ద వోల్టేజ్ అక్రాస్ దిస్ టెర్మినల్స్ నాన్న ఇక్కడ 2 volts ఫర్ దిస్ రెసిస్టర్ నెట్వర్క్ ఇలా ఇచ్చారు. దిస్ ద డేటా గివెన్. ఓకే సరే నాన్న ఇక్కడ చూడండి, అబ్జర్వ్ చేయండి. రైట్ వెన్ దిస్ ఈజ్ 4 కరెంట్ సోర్స్ రీప్లేస్ బై 2 ohms చేస్తే వాట్ ఇస్ ద V అడుగుతున్నారమ్మా. మనకి ఇచ్చిన డేటా ఇదే. ఎస్ ఆర్ నో? అమ్మా ఇక్కడ ఒకటి అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇక్కడ రెసిస్టర్ 2 ohms ఉంది అక్కడ. ఇక్కడ ఏమైందన్న ఇక్కడ 2 ohms ఓపెన్ అంటే వాట్ ఈస్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ గివెన్? ఓపెన్ సర్క్యూట్ వోల్టేజ్ ఆర్ VOC ఆర్ VTH. ఓకే రైట్ ఇది డేటా తెలుసు అవునా అమ్మ. అందుకే ఏం చేద్దాం అంటే లెటస్ assume దిస్ ఎంటైర్ నెట్వర్క్. ఏం చేద్దాం అన్న ఇక్కడ? ఏం చేద్దాం చెప్పండి? VTH RTH ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. ఆల్రెడీ 4 volts ఇక్కడ అప్లై చేస్తే 4 volts అక్కడ అప్లై చేస్తే వాట్ ఇస్ VTH ఇక్కడ 3 volts వచ్చేసింది. ఓకే లెటస్ ఫైండ్ RTH నాన్న. ఇక్కడ ఈ నెట్వర్క్ నోటీస్ హియర్, ఇక్కడ కూడా వాట్ ఈస్ దిస్ నెట్వర్క్ హియర్? రెసిస్టివ్ నెట్వర్క్. నో సోర్సెస్ ప్రెసెంట్, ఓన్లీ సోర్స్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద నెట్వర్క్ ఏంటి? 4 volts. ఓకే నాన్న ఇక్కడ నుంచి చూడండి అమ్మ. వాట్ ఇస్ షార్ట్ దిస్ వన్, ఫైండ్ ద రెసిస్టెన్స్ నాన్న. షార్ట్ దిస్ వన్, షార్ట్ చేసాం. ఓకే వాట్ ఇస్ RTH చెప్తారా ఇక్కడ? ఏమా వెరీ గుడ్. నాకు ఇక్కడ వోల్టేజ్ తెలుసు, ఇక్కడ కరెంట్ తెలుసు నాన్న. 2 volts బై 2 amperes. వాట్ ఇస్ వాల్యూ? 1 ohm. అయిపోయింది. ఓకే VTH తెలుసు, నాకు RTH తెలుసు. దేర్ఫోర్ దిస్ నెట్వర్క్ కెన్ బి రీప్లేస్డ్ బై ఇట్స్ థెవెనిన్ ఈక్వివలెంట్ రీప్లేస్ చేస్తున్నా. వాట్ ఇస్ థెవెనిన్ ఈక్వివలెంట్ నాన్న ఇక్కడ? వాట్ ఇస్ థెవెనిన్ ఈక్వివలెంట్? VTH సిరీస్ విత్ RTH. వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ VTH? 3 volts. వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ RTH? RTH equal to 1 ohm. Across the load 2 ohm resistor. Okay. Now tell me what is V? Emma? Very good. Now voltage division rule అయితే current calculate చేయండి into I చేసేయండి. This 2 by 2 plus 1 into 3. 3 cancel. What is the value nana? 2 volts. లేదా కరెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. టోటల్ వోల్టేజ్ బై టోటల్ రెసిస్టెన్స్ ఎంత నాన్న? 3/3 1 ampere. 1 ampere across a 2 ohm resistor. What is the drop amma? 2 volts. ఓకే సరేనా? ఇక్కడే ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతున్నానమ్మా, చెప్పండి అమ్మా. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇన్ ద అబోవ్ ప్రాబ్లం, in the above problem determine V, in the above problem determine V when E equal to 8 volts, when E equal to 8 volts and current source replaced by 2 ohm resistor, and current source replaced by 2 ohm resistor.
In the above problem, determine V when E equal to 8 volts, current source replaced by a 2 ohm resistor. చెప్పండి అమ్మా, ఏంటమ్మా ఎక్కడ డిఫరెన్స్ వస్తుంది ఆ ప్రాబ్లంకి ఈ ప్రాబ్లంకి? ఇప్పుడు ఏమంటున్నారు ఈసారి? ఈ సోర్స్ ఎంత అంటున్నారు ఈసారి? 8 volts అప్లై చేస్తారంట. ఓకే, 8 volts. 8 volts ఇక్కడ అప్లై చేసినప్పుడు వాట్ ఇస్ దిస్ V అడుగుతున్నారు. ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్ ఆర్ నో? మా డేటా ఏమి ఇచ్చారన్నా? 430. వెన్ దిస్ ఈస్ 4, దిస్ వోల్ట్స్ ఈస్ 3, దిస్ ఈస్ ఓపెన్. నెక్స్ట్ 0, 2 volts, 0, దిస్ ఈస్ 2 volts, 2 amperes. ఎస్ ఆర్ నో? ఓకే. నన్ను ఇచ్చిన డేటా ఏమో 4 voltsకి ఇది 3 కదా. వాడు అడుగుతున్న క్వశ్చన్ ఏంటి అడుగుతున్నారు ఇక్కడ? 8 voltsకి వాట్స్ V అడుగుతున్నారు. ఎస్ ఆర్ నో? అమ్మ 4 voltsకి 3 అయితే నెట్వర్క్ ఈజ్ ఎ రెసిస్టివ్ నెట్వర్క్. హోమోజినిటీ ప్రిన్సిపల్. వెరీ గుడ్ నాన్న. ఓకే, ఎక్సైటేషన్ మల్టిప్లైడ్ బై సమ్ ఫ్యాక్టర్ అయితే రెస్పాన్స్ ఇన్ ఆల్ ద బ్రాంచెస్ ఆల్సో గెటింగ్ మల్టిప్లైడ్ బై ద సేమ్ ఫ్యాక్టర్. నాన్న ఇప్పుడు నేను దీన్ని ఇంటూ 2 అంటే 8 volts అప్లై చేస్తే వాట్ దిస్ వాల్యూ విల్ బికమ్ నాన్న? ఇంటూ 2 దిస్ బికమ్ 6 volts. ఎస్ ఆర్ నో? ఓకే అమ్మ, ఇప్పుడు కరస్పాండింగ్ వాట్ ఇస్ ద VTH ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ రైట్ నౌ? 6 volts వస్తుంది. ఎనీ చేంజ్ ఇన్ RTH నాన్న? ఇక్కడ 2 volts, 2 amperes. Any change in RTH? No. ఈ 6 volts series with 1 ohm ఇది. Then what is the answer nana? B? Very good. Very good. Then this V equal to that 2 by 1 plus 2 into that 6. It's nothing but 4 volts. 4 volts. ఏమో అర్థమైందా? నేను ఇలాంటి చిన్న చిన్న మాడిఫికేషన్స్ అడుగుతూ ఉంటాను నన్ను వాళ్ళు అడిగేది. ఓకే, okay. I categorize this network theory as 4 parts. Basically, basics, theorems, AC analysis, transients. Okay, up to now we discussed basics, discuss chesam, theorems motham discuss chesam. Okay, nanu cheppandi okasari theorems దగ్గరికి వెళ్తే superposition theorem applicable for which type of networks nana? Linear bilateral networks. Okay, what is superposition theorem? When many sources are acting simultaneously, total response nothing but sum of individual responses. Assume only one source acting alone. Okay, అలా ఉన్నప్పుడు ఒక సోర్స్ తీసుకోవాలి. ఒకవేళ కరెంట్ సోర్స్ అన్నిటిని ఎలా ఎలిమినేట్ చేయాలి? ఓపెన్. వోల్టేజ్ సోర్స్ అన్ని ఎలా ఎలిమినేట్ చేయాలి? షార్ట్ చేస్తాం. ఎందుకు షార్ట్, ఎందుకు ఓపెన్ చేస్తాం? ఇంటర్నల్ ఇంపిడెన్సెస్తో రీప్లేస్ చేస్తున్నాం. ఇంటర్నల్ ఇంపిడెన్స్ ఆఫ్ ఐడియల్ వోల్టేజ్ సోర్స్ ఎంత? 0 ohms. ఇంటర్నల్ ఇంపిడెన్స్ ఆఫ్ ఐడియల్ కరెంట్ సోర్స్ ఎంత? ఇన్ఫినిటీ. వాటితో రీప్లేస్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాం. ఓకే, అలాగే ఇవాళ మనం డిస్కస్ చేద్దాం రెసిప్రాసిటీ థియరం. ఇట్ ఈస్ అప్లికబుల్ ఫర్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ నెట్వర్క్స్ అమ్మా? లీనియర్, ప్యాసివ్, బైలేటరల్ నెట్వర్క్స్. అసలు లీనియర్, ప్యాసివ్, బైలేటరల్ ఏ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి? ఆర్, ఎల్, సి, ఐడియల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్. ఓకే, రైట్. ఈవెన్ ఇంటర్చేంజ్ ద సోర్స్ ఫ్రమ్ ఇన్పుట్ టెర్మినల్స్ టు ద అవుట్పుట్ టెర్మినల్స్, యూ విల్ గెట్ ద సేమ్ రెస్పాన్స్. ఓకే, ఆ చిన్న ఒక్క పాయింట్ పెట్టుకొని దే కెన్ ఆస్క్ మెనీ క్వశ్చన్స్. చేసాం, అన్నీ చేసుకుంటూ వెళ్ళాం మార్నింగ్. ఓకే సార్, అలాగే దెన్ వీ డిస్కస్ థెవెనిన్స్ థియరం, నార్టన్స్ థియరం డిస్కస్ చేసాం. వీ కేటగరైజ్ బేస్డ్ ఆన్ సోర్సెస్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ద నెట్వర్క్ బట్టి థెవెనిన్స్ ఆర్ నార్టన్స్ థియరం కేటగరైజ్డ్ ఇంటూ 3 cases. మీరు ఒకసారి రిఫర్ చేయండి లేని కూడా. ఓకే, అలా కేస్ 1, కేస్ 2, కేస్ 3 చాలా చేసాము. 5.5 hours వీ డిస్కస్ ఓన్లీ థెవెనిన్స్, నార్టన్స్ మీద చేసాం. నెక్స్ట్ మ్యాక్సిమం పవర్ ట్రాన్స్ఫర్ థియరం, జస్ట్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ థెవెనిన్స్ థియరమే. ఈ మ్యాక్సిమం పవర్ ట్రాన్స్ఫర్ థియరం కూడా 3 casesగా డిఫైన్ చేసాం. సోర్స్ రెసిస్టెన్స్, లోడ్ రెసిస్టెన్స్, సోర్స్ ఇంపిడెన్స్, లోడ్ ఇంపిడెన్స్, సోర్స్ ఇంపిడెన్స్, లోడ్ రెసిస్టెన్స్ అనే కేసెస్గా డివైడ్ చేసుకొని చాలా చేసాం క్వశ్చన్స్. ఓకే, MPT మ్యాక్సిమం పవర్ ట్రాన్స్ఫర్ థియరం అప్లికబుల్ ఓన్లీ వెన్ లోడ్ రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ వేరియబుల్. అదర్వైజ్ ఏం చేయాలి? ఉన్న వాటిలో మినిమం వాల్యూ ఏది ఉంటే అది తీసుకోవాలి.
సోర్స్ రెసిస్టెన్స్ వేరియబుల్ కేసెస్ కూడా ఇస్తూ ఉంటారు. ఇచ్చినప్పుడు మినిమం వాల్యూ ఏది ఇస్తే ఆప్షన్స్లో అది తీసుకోవాలి. దెన్ వీ డిస్కస్ సబ్స్టిట్యూషన్ థీరం డిస్కస్ చేసాం. ఎనీ ప్యాసివ్ ఎలిమెంట్ కెన్ బి రీప్లేస్ బై వోల్టేజ్ సోర్స్, కరెంట్ సోర్స్తో రీప్లేస్ చేయొచ్చు. ఓకే, వైస్ వర్సా. ఓకే, అలాగే నాన్న కంపన్సేషన్ థీరం కూడా మాట్లాడాం. వాట్ ఈజ్ మై కంపన్సేషన్ థీరం? వెన్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద బ్రాంచ్ ఈజ్ వేరియింగ్ ఫ్రమ్ ఈ రెసిస్టెన్స్ నుంచి ఆ రెసిస్టెన్స్ వేరీ చేస్తే వీ కెన్ ఫైండ్ చేంజ్ ఇన్ రెస్పాన్స్ ఇన్ అదర్ బ్రాంచెస్తో చేయొచ్చు. ఓకే, బై యూజింగ్ కంపన్సేషన్ థీరంతో చేయొచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ వీ డిస్కస్ ఇన్ ద బేసిక్స్లోనే టెలిగాన్స్ థీరం మాట్లాడాం. టెలిగాన్స్ థీరం డిస్కస్ అబౌట్స్ పవర్స్. ద ఆల్జిబ్రాయిక్ సమ్ ఆఫ్ పవర్స్ డెలివర్డ్ ఆల్వేస్ ఈక్వల్ టు అబ్జర్వ్డ్. ఓకే, ఆల్జిబ్రాయిక్ సమ్ ఆఫ్ పవర్స్ డెలివర్డ్ ఆల్వేస్ ఈక్వల్ టు అబ్జర్వ్డ్. లేకపోతే టోటల్ పవర్ డెలివర్డ్ ఆల్వేస్ ఈక్వల్ టోటల్ పవర్ అబ్జర్వ్డ్. ఆల్జిబ్రాయిక్ సమ్ ఆఫ్ ద పవర్స్ ఈక్వల్ టు 0. ఓకే, హౌ టు డిసైడ్ వెదర్ ద ఎలిమెంట్ ఈస్ డెలివరింగ్ ద పవర్ అబ్జార్బింగ్ ద పవర్? కరెంట్ ఎంటరింగ్ అట్ నెగిటివ్ టెర్మినల్స్ ఆఫ్ ద డ్రాప్ అయితే డెలివర్స్, కరెంట్ ఎంటరింగ్ అట్ ద పాజిటివ్ టెర్మినల్ ఆఫ్ ద డ్రాప్ అయితే అబ్జార్బ్స్. ఇలా డిసైడ్ చేస్తాం, సింపుల్. ఓకేనా, ఇలాగా చూసాను. అలాగే మిల్లీమెన్స్ థీరం అవుతుంది. వోల్టేజ్ సోర్స్ సిరీస్ విత్ రెసిస్టర్, అలాంటి ప్యారల్లో చాలా కాంబినేషన్స్ ఇస్తే మొత్తం నేను వోల్టేజ్ సోర్స్ సిరీస్ విత్ రెసిస్టర్ రాసుకోవచ్చు. కరెంట్ సోర్స్ ప్యారల్ రెసిస్టర్, కరెంట్ సోర్స్ ప్యారల్ రెసిస్టర్ అలా కాంబినేషన్ ఇచ్చారనుకున్నాం. మొత్తాన్ని కలిపి కరెంట్ సోర్స్ ప్యారల్ రెసిస్టర్ రాసుకోవచ్చు. ఓకే, చేసామని చూసాం. ఓకే, సరే, లెట్ us కమ్ టు ఏసీ అనాలిసిస్ పార్ట్ అమ్మ. ఓకే, ఈ ఏసీ అనాలిసిస్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి. ఓకే, దాంట్లో ఫస్ట్ సైనూసాయిడల్ స్టడీ స్టేట్ అనాలిసిస్ SQBA. దాంట్లో మనం ఏం చేద్దామంటే వాటి మీద ఫేజార్, వాటి మీద ఫేజార్ రిప్రజెంటేషన్, వాటి ఫేజార్ డయాగ్రామ్స్, వాటి మీద ప్రాబ్లమ్స్ చేద్దాం. ఓకే, అవి కావాలంటే కొన్ని బేసిక్స్ తెలియాలి, మీకు తెలిసే ఉంటాయి కానీ డీటెయిల్గా నీట్గా నేర్చుకుందాం. ఓకే, ఇవాళ క్లాస్ అది చూద్దాం. నెక్స్ట్ ఈ ఏసీ అనాలిసిస్లోనే రెజొనెన్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేస్తాను. రెజొనెన్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సిరీస్ రెజొనెన్స్, ప్యారల్ రెజొనెన్స్ థియరిటికల్గా క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు, న్యూమరికల్స్ అడుగుతూ ఉంటారు. ఓకే, నెక్స్ట్ 2 పోర్ట్ నెట్వర్క్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. కపుల్ సర్క్యూట్స్. ఓకే, దెన్ విల్ మూవ్ ఆన్ టు ద ట్రాన్సిషన్స్ మూవ్ అవుతాం. సరేనా? రైట్, అంటే నెక్స్ట్ 2 క్లాసెస్ అమ్మ ఏసీ అనాలిసిస్ నడుస్తూ ఉంటుంది. రెజొనెన్స్, 2 పోర్ట్ నెట్వర్క్స్, కపుల్ సర్క్యూట్స్. సరేనా? సైనూసాయిడల్ స్టడీ స్టేట్ అనాలిసిస్ అమ్మ. లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు ద ఏసీ అనాలిసిస్ పార్ట్ అమ్మ. ఓకే అమ్మ, అలాగే మనం బేసిక్స్లో ఏం చేసామంటే బేసిక్స్ కూడా చూసాం. బేసిక్స్ ఐ స్టార్టెడ్ విత్ KCL, KVLతో స్టార్ట్ చేశాను. KCL ఆల్వేస్ అప్లైడ్ ఎట్ ఎ నోడ్, KVL ఆల్వేస్ అప్లైడ్ ఇన్ ఎ లూప్ ఆర్ మెష్. ఓకే, దెన్ చూసాం, చాలా చేసాం. దాంట్లో థియరిటికల్ క్వశ్చన్స్ కూడా. KCL expresses which type of conservation? Law of conservation of charge. KVL expresses which type of conservation? Law of conservation of energy. Okay, or power. చూసాం అని చూసాం. దాంట్లో సిరీస్లో ప్యారల్లో ఉంటే ఓకే, వాట్స్ ద థింగ్స్? వెన్ ద ఎలిమెంట్ సెట్ టు బి సిరీస్ నానా, సేమ్ కరెంట్. వెన్ ద ఎలిమెంట్ సెట్ టు బి ప్యారలల్, సేమ్ వోల్టేజ్. సిరీస్లో ఉంటే వోల్టేజ్ డివిజన్ జరిగింది, ప్యారల్ ఉంటేనా కరెంట్ డివిజన్. అవన్నీ చూసామమ్మా. చూసిన తర్వాత వీ డెడ్ బ్యూటిఫుల్ ప్రాబ్లమ్స్, మంచి మంచి ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ చేసుకుంటూ వెళ్ళాం. నెక్స్ట్ లోడ్స్ కనెక్టెడ్ ప్యారల్ స్టార్లో ఉంటే, లోడ్స్ కనెక్టెడ్ ఇన్ డెల్టాలో ఉంటే హౌ టు కన్వర్ట్ స్టార్ టు డెల్టా, డెల్టా టు స్టార్ చూసాం. నెక్స్ట్ సమ్ అదర్ కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ వీట్స్టోన్ బ్రిడ్జ్ బ్యాలెన్సింగ్ కేసు మీద చేయించాను. ఇది అయిపోతేనే నెట్వర్క్ సాల్వింగ్ టెక్నిక్స్ మనం స్టార్ట్ చేసాం. నోడల్ అనాలిసిస్, మెష్ అనాలిసిస్, సోర్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ టెక్నిక్, అలాగే సూపర్ నోడ్ అనాలిసిస్, సూపర్ మెష్ అనాలిసిస్. వి డిడ్ మెనీ క్వశ్చన్స్. సోర్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ టెక్నిక్ ఏంటి? అసలు సోర్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ టెక్నిక్ ఏంటి? బేసికల్గా ప్రాక్టికల్ వోల్టేజ్ సోర్స్ ఉంటే ఇట్ కెన్ బి కన్వర్టెడ్ టు ప్రాక్టికల్ కరెంట్ సోర్స్, ఆర్ వోల్టేజ్ సోర్స్ సిరీస్ విత్ రెసిస్టర్ ఉంటేనా ఇట్ కెన్ బి కన్వర్టెడ్ టు కరెంట్ సోర్స్ ప్యారల్ విత్ రెసిస్టెన్స్. అది ప్రాక్టికల్ సోర్సెస్ అండి. డిపెండెంట్ సోర్స్ ఉంటే అప్లై చేయొచ్చా? చేయొచ్చు. ఎప్పుడు? ప్రొవైడ్ ద కంట్రోల్ వేరియబుల్ ఈస్ అవుట్ సైడ్ ద లూప్ ఉంటే వీ కెన్ అప్లై సోర్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ టెక్నిక్ కంఫర్టబుల్గా. ఓకే, చూసామమ్మా, అన్ని కేసెస్ చూసుకుంటా ప్రాబ్లమ్స్ చేసాం. సరే నాన్న, కొన్ని బల్బ్స్ సిరీస్లో ఉంటే విచ్ బల్బ్ గ్లోస్ బ్రైటర్, ప్యారల్లో ఉంటే విచ్ బల్బ్ గ్లోస్ బ్రైటర్. ఓకే, అలాగే నాన్న టైప్స్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్, లీనియర్ ఎలిమెంట్ అంటే ఏంటి, ప్యాసివ్ ఎలిమెంట్, బైలేటరల్. ఓకే, టైం వేరింగ్, టైం ఇన్వేరింగ్ అంటే ఏంటి, వీ డిస్కస్డ్ ఎవ్రీథింగ్. ఆ డెఫినేషన్స్ కన్వర్ట్ ఇంటూ ప్రాబ్లమ్స్. వాళ్ళు గ్రాఫ్ ఇచ్చేసి దే లాస్ట్ సమ్ క్వశ్చన్స్ చూసుకుంటే వచ్చాము అన్నీ. ఓకే, రైట్. లెట్ us మూవ్ ఆన్ టు ద ఏసీ అనాలిసిస్ పార్ట్ నాన్న. ఓకే,
మిస్ అయిన వాళ్ళమ్మా యూ కెన్ సీ ఇన్ ద యాప్ కూడా చూసుకోవచ్చు మీరు క్లాసెస్. ఓకే, సో నేను ఏసీ అనాలిసిస్ స్టార్ట్ చేద్దాం. ఫస్ట్ స్టడీ స్టేట్ అనాలిసిస్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. క్లియర్? నాన్న ఇప్పుడు ఒక సైన్ వేవ్, ఓకే, టైం వేరియింగ్ సిగ్నల్స్కి మాట్లాడుతున్నామ్మా. ఓకే, I can represent sinusoidal signal like this. With respect to t ana represent chesina, with respect to omega into t ana represent cheyochu. With respect to t ana represent cheyochu, with respect to omega into t kuda represent cheyochu. Okay, suppose some signal is given like this. Okay, Vm sin of omega t. This is also V of t equal to Vm sin of omega t ichadamma. షేప్ ఒకటే, నోటీస్ హియర్, ఈ షేప్ ఒకటే, ఇక్కడ కూడా షేప్ ఒకటేనా, షేప్ ఒకటే. ఓకే, ఈ వాల్యూనా ఇది Vm అంటున్నాను, ఇదేమో -Vm అంటున్నాను, ఇది కూడా అంతే, ఇది Vm, ఇది -Vm. వీటిని పీక్ వాల్యూస్ అంటారమ్మా. ఓకే, ఆ Vm -Vmని పీక్ వాల్యూస్ అంటారు, మ్యాక్సిమం వాల్యూస్. ఓకే, సరే నేను విత్ రెస్పెక్ట్ టు టీ అని మాట్లాడినప్పుడు ఐ విల్ టాక్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ టైంలో మాట్లాడతాను. టైం, ఓకే, అంటే ఏంటన్నా టైం టేకెన్ టు కంప్లీట్ వన్ సైకిల్, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా ఒక సైకిల్ కంప్లీట్ చేయడానికి దట్ ఈస్ కాల్డ్ టైం పీరియడ్ అంటాం. ఓకే, ఇక్కడ చూపించేటప్పుడు నా టీతో రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ నా టైం టేకెన్ టు కంప్లీట్ వన్ సైకిల్. ఓకే, ఈ సైకిల్ మళ్ళీ రిపీట్ అవుతుంది, ఇక్కడ దాకా వచ్చేసి మళ్ళీ రిపీట్ అవుతుంది. సార్ టైం టేకెన్ టు కంప్లీట్ వన్ సైకిల్, ఇక్కడ నా 2π రేడియన్స్. ఇక్కడ చూడండి, ఇది ఏ డొమైన్లో మాట్లాడాను, ఇక్కడ టైం యాక్సెస్లో మాట్లాడుతుంది. ఇక్కడ ఏం మాట్లాడుతున్నానన్నా ఒమేగా ఇంటూ టీ. ఓకే, ఒమేగా ఇంటూ టీలో మాట్లాడితే అంతా యాంగిల్లో మాట్లాడతాం, ఆర్గ్యుమెంట్ అంటాం దాన్ని, ఆర్గ్యుమెంట్ ఆర్ యాంగిల్. ఓకే, రేడియన్స్లో మాట్లాడతాం. సియర్ ఇది దిస్ ఇస్ t/2, దిస్ ఇస్ t, దిస్ ఇస్ 3t/2, ఓకే, దిస్ ఇస్ 2t, ఇలా మాట్లాడితే వెళ్తాను విత్ రెస్పెక్ట్ టీ అంటే. విత్ రెస్పెక్ట్ ఒమేగా టీ మాట్లాడుతున్నాను, దిస్ ఇస్ π రేడియన్స్, 2π రేడియన్స్, 3π రేడియన్స్, ఓకే, 4π రేడియన్స్, ఇలా మాట్లాడుతూ వెళ్తాను. ఓకే, వేర్ టెల్ మీ వాట్ బై Vm అంటే ఏంటన్నా, ఇక్కడ పీక్ వాల్యూ ఆర్ మ్యాక్సిమం వాల్యూ. వింటూ ఉండాలి, చూస్తూ ఉండాలి, రాస్తూ ఉండాలి, అర్థం చేసుకుంటూ ఉండాలి. ఓకే, దిస్ ఈస్ Vm, పీక్ ఆర్ మ్యాక్సిమం వాల్యూ. peak or maximum value. Okay, t is in time, time t, this is in seconds ikkada. Okay, omega ante angular frequency nana, angular frequency. What is the unit of angular frequency nana? Radians per second. Omega into t nothing but ఇది ఆర్గ్యుమెంట్ అంటారు ఆర్ యాంగిల్. ఓకే, యూనిట్స్ అమ్మా రేడియన్స్. Completed? ఓకే, నేను ఒక్కొక్కసారి సైన్ సిగ్నల్ చెప్పండి, ఎలా ఉంటుందమ్మా సైన్ సిగ్నల్ తీసుకుంటే? ఇట్స్ సైనసాయిడల్ సిగ్నల్. ఇప్పుడు మీకు గీసిన అక్కడ సైనసాయిడల్ సిగ్నల్ అయినా ఇలా వెళ్తా ఉంది. ఓకే, నాకు కొసైన్ సిగ్నల్ చెప్పండి అమ్మా, ఎలా ఉంటుంది కొసైన్ సిగ్నల్? ఇలా ఉంటుంది వేస్తాను. ఓకే, ఇలా వచ్చి
ఇలా వెళ్తూ ఉంటుంది. ఎస్ ఆర్ నో? దిస్ ఈజ్ ద సైనసాయిడల్ సిగ్నల్, దిస్ ద కొసైనసాయిడల్ సిగ్నల్. ఇలా ఓకే రైట్. దిస్ ఈజ్ సైనసాయిడల్, దిస్ ఈజ్ కొసైనసాయిడల్. ఇది Vm, ఇది మైనస్ Vm, ఇది పై, ఇది 2π రేడియన్స్. ఓకే, ఇది πm ఇక్కడ, ఇది π/2 రేడియన్స్ ఇక్కడ, 3π/2, ఇది 2π రేడియన్స్. ఏం అర్థమైందా? ఓకే. ఎందుకు చూపించానంటే ఇక్కడ సైన్ సిగ్నల్ అయినా కొసైన్ సిగ్నల్ అయినా రెండింటిని కలిపి సైనసాయిడల్ సిగ్నల్సే అంటారు. ఓకే, ఈ సైన్ సిగ్నల్ అన్నా ఓకే కొసైన్ సిగ్నల్ అన్నా బోత్ ఆర్ కాల్డ్ సైనసాయిడల్ సిగ్నల్సే. సైన్ సిగ్నల్ అన్నా కొసైనసాయిడల్ సిగ్నల్, కొసైన్ సిగ్నల్ అన్నా బోత్ ఆర్ కాల్డ్ సైనసాయిడల్ సిగ్నల్సే. ఓకే, నేను కొసైన్ సిగ్నల్ అన్నా సైన్ సిగ్నల్ అంటాను, సైనసాయిడల్ సిగ్నల్ అంటాను. ఓకే, సైన్ సిగ్నల్ అన్నా సైనసాయిడల్ సిగ్నల్ అంటాను. ఓకే, బోత్ ఆర్ కాల్డ్ సైనసాయిడల్ సిగ్నల్సే అమ్మా. ఇదేంటంటే ఈ ఒక సిగ్నల్ తీసుకొని దీన్ని డిలే చేస్తే ఐ గాట్ ది సిగ్నల్. ఎస్ ఆర్ నో? ఎంత షిఫ్ట్ చేశాను దీన్ని ఇటు 90 degrees షిఫ్ట్ చేస్తే నాకు ఈ సిగ్నల్ వచ్చింది. ఓకే, నేను అంతా సైనసాయిడల్ సిగ్నల్సే అంటున్నాను. ఓకే, ఓకే రైట్. నాన్న ఇక్కడే మళ్ళీ సిగ్నల్స్ అని కంపేర్ చేస్తున్నామమ్మా. మళ్ళీ ఓకే నాన్న అందరమ్మా నోటీస్ చేయండి. మనం ఈ టెక్నాలజీ మాట్లాడుతూ ఉంటామమ్మా, ప్రతిసారి ఈ టెక్నాలజీ మాట్లాడతాం. నోటీస్ హియర్. ఈ సిగ్నల్ నేను రిఫరెన్స్ తీసుకున్నాను అనుకోమ్మా, రిఫరెన్స్ తీసుకున్నాను. నాన్న వినండమ్మా. ఓకే, కొద్దిగా మేక్ షూర్ దట్ ఇక్కడ సిమెట్రిక్లో ఉందనుకోండి ఊరికి గీసేటప్పుడు. నా ఇక్కడ నోటీస్ హియర్, ఇది ప్లస్ Vm మైనస్ Vm. ఓకే, ప్లస్ Vm మైనస్ Vm, ప్లస్ Vm మైనస్ Vm. దిస్ స్టార్టెడ్ ఎట్ ఆరిజిన్ దగ్గర స్టార్ట్ అయిందమ్మా. ఓకే, ఇది π రేడియన్స్, 2π రేడియన్స్, సో అండ్ సో. ఓకేనా రైట్ అమ్మ. ఇది ఆరిజిన్ నాన్న. ఇక్కడ ఏమైంది? సమ్ π/2 కాదు, సమ్ యాంగిల్ లీడ్ అయిపోయింది. ఎస్ఆర్ను తీటా అనుకున్నాను అనుకో. ఇక్కడ చూపించేటప్పుడు అన్న సమ్ మైనస్ తీటా అని రాస్తున్నా, మైనస్ తీటా అని రాస్తున్నాను స్కేల్లో. ఎస్ఆర్నో ఓకే నాన్న. ఇటు కొద్ది షిఫ్ట్ అయిపోయింది. ఇక్కడ అమ్మా ఇది పై దగ్గర ఉండాల్సింది, ఇది కొద్ది ముందుకు వచ్చేసి ఇది ఏమైపోయిందమ్మా ఇక్కడ π మైనస్ తీటా. వెరీ గుడ్. ఇది π మైనస్ తీటా అయిపోయిందన్న, ఇది 2π మైనస్ తీటా, సో అండ్ సో. ఓకే నాన్న, ఇక్కడ ఇది చూడండి నాన్న, ఇది ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్ ఇది π తీటా అనుకుంటున్నానమ్మా. అంటే ఇదేంటన్నా ఈ తీటా అయినా ప్లస్ తీటా. ఓకే, ప్లస్ తీటా. దెన్ ఇప్పుడు వెన్ కంపేర్ టు దిస్ సిగ్నల్ ఇదేమైంది చెప్పండి అమ్మా. ఇక్కడ ఏమో π ప్లస్ తీటా రాసేటప్పుడు ఇక్కడ π ప్లస్ తీటా, ఇదేమో 2π ప్లస్ తీటా ప్లస్ సో ఆన్. ఓకే, ఇలా వచ్చింది. 1 సెకండ్ నోటీస్ హియర్ నాన్న, అందరూ చూడాలి. ఈ సిగ్నల్ రాస్తున్నానమ్మా. దిస్ v ఆఫ్ t ఈక్వల్ టు ఆ Vm సైన్ ఆఫ్ ఒమేగా t. Vm సైన్ ఒమేగా t. నాన్న ఇక్కడ చూడండి అమ్మా, ఈ 3 సిగ్నల్స్కి నేను రేస్ పెట్టాను. రేస్, ఈ 3 సిగ్నల్స్కి రేస్ పెట్టాను. ఇది నా ఫినిషింగ్ లైన్ అమ్మా, ఇది నా ఫినిషింగ్ లైన్. ఓకే, ఇటు నుంచి వస్తున్నాయి 3 సిగ్నల్స్ వచ్చేసినాయి. ఈ 3 సిగ్నల్లో మీరు ఇప్పుడు కంపేర్ చేస్తే ఏ సిగ్నల్ ముందు వచ్చేసింది? ఫస్ట్ సిగ్నల్. తర్వాత ఏ సిగ్నల్ వచ్చింది? సెకండ్ సిగ్నల్. తర్వాత ఇంకా రావాల్సిన సిగ్నల్ ఏంటి? ఇది. ఓకే,
అమ్మ యాక్చువల్గా ఇది వెళ్ళిపోయింది. ఓకే, ఇది ఓకే నాన్న, ఇది తీసుకుంటే ఇది రిప్రజెంట్ చేసేటప్పుడు నాన్న నోటీస్ హియర్ Vm sin of omega t plus theta. ఇది రిప్రజెంట్ చేసేటప్పుడు నాన్న V of t ఈక్వల్ టు Vm sin of omega t minus theta. సరే, ఇప్పుడు నాన్న ఈ సిగ్నల్ అడ్వాన్స్ అయిపోయింది సార్. ఈ సిగ్నల్ నాన్న డిలేడ్. ఓకే, లాగ్ అన్న డిలేడ్. ఓకే మా దిస్ ఈజ్ advanced signal. This is delayed. Okay, advanced and leading. Okay, delayed and lagging. ఇప్పుడు నాకు ఇది రిఫరెన్స్ తీసుకొని మాట్లాడేది అంతా రిఫరెన్స్ సిగ్నల్. మా ఇవాళ అంతా మాట్లాడేది ఇలాగే మాట్లాడుతూ ఉంటామమ్మా, లీడింగా లాగింగా. రేపు తర్వాత నెక్స్ట్ క్లాస్లో మాట్లాడేటప్పుడు రెజొనెన్స్ కూడా లీడా లాగా అన్నీ ఇలాగా మాట్లాడుతూ ఉంటాం. ఓకే, ప్రతిసారి ఈ వేవ్ ఫామ్స్ గీయము. మీరు ఇలా అనుకోవాలి, లీడింగా లాగింగా ఏంటంటే టూ వేవ్ ఫామ్స్ కంపేర్ చేస్తున్నాను. ఈ వేవ్ ఫామ్ కంపేర్ చేస్తాను. ఓకే, వెన్ కంపేర్డ్ విత్ దిస్ వేవ్ ఫామ్ ఇస్ డిలేడ్. వెన్ కంపేర్డ్ విత్ దిస్ వేవ్ ఫామ్ ఇస్ అడ్వాన్స్డ్. ఓకే, వోల్టేజెస్ని కరెంట్స్ ఇలా కంపేర్ చేసుకుంటే వెళ్తాం మనం. Completed? సరే నాన్న, రైట్. బిఫోర్ డిస్కసింగ్ RMS వాల్యూస్ యావరేజ్ వాల్యూస్ కంపేర్ చేసేటప్పుడు అమ్మా చిన్న కంక్లూషన్స్ కొని పెట్టేసుకుందామమ్మా. నాన్న ఈ వేవ్ ఫామ్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాం ఒకసారి. వేవ్ ఫామ్స్. ఓకే, లెట్ us talk about this wave forms. నాన్న వినండి అమ్మా, నోటీస్ హియర్. నాన్న వాట్ ఈస్ ద ఏరియా అండర్ ద కర్వ్ ఓవర్ ఏ సైకిల్ 0 to 2π sin omega t చేసి చెప్పేసాడు నాకు డైరెక్ట్గా. d omega t చేస్తాను త్వరగా. ఒక 6 వేవ్ ఫామ్స్కి నేను ఇంటిగ్రేషన్ చేయమని చెప్తాను, త్వరగా చెప్పాలి. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ? వాట్ ఈస్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ సైన్ అన్న? మైనస్ కాస్ ఒమేగా టీ. సబ్స్టిట్యూట్ ద లిమిట్స్ అమ్మ 0 to 2π. చెప్పండి అన్న, ఇది మైనస్ కాస్ 2π మైనస్ కాస్ 0. చెప్పండి అన్న, ఇది వాట్ ఈస్ కాస్ 2π అంటే 1, కాస్ 0 కూడా 1. వాట్ ఈస్ వాల్యూ? 0. ఓకే, ఒక కాస్ సైన్ సిగ్నల్ తీసుకొని ఇంటిగ్రేషన్ ఓవర్ కంప్లీట్ సైకిల్ చేస్తే వాట్ ఇస్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ నా? 0. ఇప్పుడు చేసే అన్ని జీరోసే, చూద్దాం ఒకసారి. ఓకే, నేను అలాగే ఇంటిగ్రల్ 0 to 2π కంప్లీట్ సైకిల్ కాస్ ఒమేగా టీ డి ఒమేగా టీ చేయమంటున్నాను. ఆన్సర్ నానా? వాట్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ కాస్ సైన్ ఒమేగా టీ. ఓకే, నా రాసుకోండి, నాతో పాటు రాసేయాలి మీరు, ఎందుకంటే నెక్స్ట్ చాలా వాటిలో ఇది వాడబోతున్నాం. డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ పెట్టేద్దాం. ఈ కంక్లూషన్స్ తెలిసి ఆన్సర్స్ పెట్టేద్దాం డైరెక్ట్గా. సైన్ ఒమేగా టీ. ఓకే, లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయడం. సైన్ 2π మైనస్ సైన్ 0. సైన్ 2π మైనస్ సైన్ 0. వాట్ ఈస్ వాల్యూ నాన్న? ఇది 0 మైనస్ 0. దిస్ వాల్యూ నథింగ్ బట్ 0. కొద్ది ప్లేస్ వదలండి అమ్మా, నేను వేవ్ ఫామ్స్ గీస్తాను కాసేపాకి. ఇలా ఒక వేవ్ ఫామ్ గీసి చూపిస్తాను మీకు. ఓకే, ఇలా వచ్చిందమ్మా. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ మా లెట్ us talk about this one. ఇంటిగ్రల్ 0 to 2π sin 2 ఒమేగా టీ చెప్పండి అమ్మా. డి ఒమేగా టీ ఫాస్ట్గా చెప్పేసానమ్మా. సైన్ 2 ఒమేగా టీ కింద సైన్ ఒమేగా అడిగాను. సైన్ 2 ఒమేగా టీ చెప్పండి అమ్మా ఇక్కడ. ఓకే, మైనస్ కాస్ 2 ఒమేగా టీ డివైడ్ బై 2. సబ్స్టిట్యూట్ లిమిట్స్ 0 to 2π. ఈ మైనస్ 1/2 బయట తీస్తేనా కాస్ ఆఫ్ 4π మైనస్ కాస్ 0. ఓకే, వాట్ ఈస్ వాల్యూ? మైనస్ 1/2 కాస్ 4π 1, కాస్ 0 కూడా 1. వాట్ ఈస్ వాల్యూ నాన్న? 0 వచ్చింది.
0 వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఇంటిగ్రల్ 0 to 2 pi ఓకే కాస్ ఆఫ్ 2 omega t d omega t చెప్పండి అమ్మ. నాన్న చెప్పండి అమ్మా. వాట్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ కాస్ నాన్న? సైన్ 2 omega t divided by 2 substitute the limits nana 0 to 2 pi. Okay, this is 1 by 2 sin 4 pi minus sin 0. What is value? Sin 4 pi anta 0 minus 0. What is value? 0. ఇలా వచ్చిందమ్మ. చెప్తా కాసేపైకి మాట్లాడుతుంది దాని గురించి మాట్లాడుతుంది. ఓకే సరే నాన్న ఇక్కడ ఇంకోటి ఇంటిగ్రల్ 0 to pi sin 2 omega t చెప్పడం. ఏమా ఓకే మైనస్ కాస్ ఆఫ్ 2 omega t డివైడ్ బై 2 ఓకే సబ్స్టిట్యూట్ లిమిట్స్ 0 to pi చెప్పండి అమ్మా. ఇక్కడ మైనస్ 1 by 2 కాస్ ఆఫ్ ఓకే 2 pi మైనస్ కాస్ 0 చెప్పండి అమ్మా. వాట్ ఈస్ వాల్యూ? మైనస్ 1 by 2 కాస్ 2 pi ఎంత 1 కాస్ 0 1. వాట్ ఈస్ వాల్యూ? 0. 0 వచ్చిందమ్మ. అలాగే నాన్న ఇంటిగ్రల్ 0 to pi కాస్ 2 omega t d omega t ఇది కూడా నాన్న sin 2 omega t డివైడ్ బై 2 సబ్స్టిట్యూట్ ద లిమిట్స్ అమ్మ 0 to pi. దిస్ ఈజ్ sin 2 pi మైనస్ sin 0 డివైడ్ బై 2 ఓకే. వాట్ ఈస్ వాల్యూ నాన్న? ఇది 0. ఓకేనా? 0 మైనస్ 0 బై 2 వచ్చింది 0. సరే నాన్న ఒక్కసారి అయిపోయిందా? లెట్ us డిస్కస్. వినండి అమ్మా. నోటీస్ హియర్ అందరూ నాన్న ఒక్కసారి అమ్మా. ఇక్కడ ఏం గీసాం మనం? యాక్చువల్గా సైన్ ఒమేగా టీ గీసాం అవునా? సైన్ ఒమేగా టీ ఎలా ఉంటుంది అనేది దిస్ ఈజ్ ద సైన్ ఒమేగా టీ కర్వ్. ఎస్ఆర్ను ఇలా వెళ్తానే ఉంది అమ్మా. ఇక్కడ తీసినా ఇది పై ఇది 2 pi ఇలా ఉంది. ఎస్ఆర్ను నా కాస్ ఒమేగా టీ గీస్తే నాకు ఇలా వచ్చింది. ఇలా వచ్చి ఓకే ఎస్ఆర్ను లేదా ఇదేమో పై బై 2 ఇక్కడేమో పై 3 pi by 2 ఓకే. దిస్ ఈజ్ 2 pi. ఎస్ఆర్ను ఓకే నాన్న వినండి అమ్మ ఒకసారి. నోటీస్ హియర్ అమ్మ. నేను ఒక కంప్లీట్ సైకిల్ తీసుకుంటే ఒక కంప్లీట్ సైకిల్ 0 to 2 pi వన్ కంప్లీట్ సైకిల్ తీసుకున్నాను ఓకే. ఈ నా ఫిజికల్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్ ఏంటి? సమ్మేషన్ ఆర్ ఏరియా అండర్ ద కర్వ్. ఎస్ఆర్ను ఈ ఏరియా నాన్న 0 to 2 pi చేస్తే ఇది పాజిటివ్ ఏరియా ఇది నెగిటివ్ ఏరియా రెండు ఒకటేనా? ఎస్ఆర్ను ఏమైపోయింది? 0 వచ్చేసింది. ఇది కూడా నా తీసుకోండి అమ్మా. ఈ 0 to 2 pi ఈ 0 నుంచి నేను 2 pi దా తీసుకుంటే అమ్మ 2 pi దా తీసుకున్నాను. ఇక్కడ చూస్తే ఇది పాజిటివ్ ఏరియా నాన్న ఇది కూడా పాజిటివ్ ఏరియా ఓకే. ఇది నెగిటివ్ ఏరియా. ఎస్ఆర్ను ఏమైపోయింది? ఇక్కడ కూడా 0 to 2 pi కాస్ సిగ్నల్ తీసుకుంటే 0 వచ్చేసింది. పాజిటివ్ ఏరియా కూడా నెగిటివ్ ఏరియా అందుకేనా ఇక్కడ ఏరియా మీకు 0 అయిపోయిందమ్మా. ఇక్కడ అమ్మా ఇక్కడ నోటీస్ హియర్ సైన్ 2 omega t తీసుకున్నాను. చూడండి అమ్మా సరిగా వినాలి అందరూ. నోటీస్ హియర్ అందరు నాన్న ఇక్కడ చూడండి అమ్మా అందరు నాన్న. ఇది పై ఇది 2 pi నాన్న ఇది పై ఇది 2 pi. ఎస్ఆర్ను ఓకే. సైన్ ఒమేగా టీని ఇక్కడ రిప్రజెంట్ చేశాను ఓకే. 0 to 2 pi ఇట్ కంప్లీట్స్ వన్ సైకిల్. ఎస్ఆర్ను ఈ సైన్ 2 omega t ఏంటి? ఫ్రీక్వెన్సీ డబల్ అయింది ఓకే. వాట్ ఇట్ ఇంప్లైస్? ఇట్ కంప్లీట్స్ 2 cycles బిట్వీన్ 0 to 2 pi. ఎస్ఆర్ను ఏమో అర్థమైందా? 2 omega t అంటే ఇక్కడ ఏమైంది? బిట్వీన్ 0 to 2 pi ఒక సైకిల్ కంప్లీట్ చేసింది. 2 omega t సిగ్నల్ ఏం చేసింది? ఇట్ కంప్లీట్స్ 2 cycles ఓకే. నాన్న ఈ 2 cycles కంప్లీట్ చేసింది అమ్మ. ఇక్కడ కూడా తీసుకుంటే నాన్న ఇది పాజిటివ్ ఏరియా అంతా ఇది ఈ నెగిటివ్ ఏరియా ఇది. ఎస్ఆర్ను బిట్వీన్ కంప్లీట్ సైకిల్ 0 to 2 pi తీసుకుంటే వాట్స్ వాల్యూ? ఏమైపోయినాయి? 0 వచ్చేసింది. ఈవెన్ నాన్న కాస్ సిగ్నల్ కూడా అంతే. ఇది పై 2 pi ఇలా అనుకుంటే
ఓకే, ఇది పాజిటివ్, ఇది పాజిటివ్, ఇది పాజిటివ్. ఓకే, హాఫ్ హాఫ్ ఒక ఫుల్. ఓకే రైట్, నెగిటివ్ సైకిల్. ఓకే, రెండు ఏమైపోయినా క్యాన్సిల్ అయిపోయినాయి. దట్స్ వై వి గాట్ 0. అర్థమైందా? సరే నాన్న ఇక్కడ వినండి అమ్మా, ఇంకోటి నోటీస్ హియర్. నాన్న అందరు వినాలి. ఓకే, నోటీస్ హియర్ అమ్మా. ఈసారి ఈ 2ωt సిగ్నల్ ఫ్రీక్వెన్సీ 2 ట్వైస్. ఓకే, ఇప్పుడు ఇందాకేమో 0 to 2π చెప్పాను, ఈసారి ఏమంటున్నాను 0 to π అంటున్నాను. వినండి నాన్న. యాక్చువల్గా దిస్ ఈజ్ π, దిస్ ఈజ్ 2π అనుకుంటే నాన్న వినండి అమ్మా, నోటీస్ హియర్. ఇన్ 2π. ఓకే నాన్న ఇక్కడ చూస్తే ఇది తీసుకుంటే ఇన్ π రేడియన్స్లో ఇట్స్ కంప్లీటింగ్ 1 సైకిల్. 2π రేడియన్స్ దాకా తీసుకుంటే ఇట్స్ కంప్లీటింగ్ 2 సైకిల్స్. రైట్ నా నేనేం చేస్తున్నాను అంటే ఓన్లీ ఏరియా అప్ టు π మాట్లాడుతున్నాను. ఓన్లీ π అప్పుడు నాన్న ఇది పాజిటివ్, ఇది నెగిటివ్ ఏరియా ఏమైపోయినాయమ్మా, రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోయినాయి. ఇక్కడ ఏం చేసాము, కంప్లీట్ సైకిల్ 0 to 2π తీసుకున్నా కూడా పాజిటివ్ ఏరియా ఈక్వల్ నెగిటివ్ ఏరియానా, ఓన్లీ అప్ టు π తీసుకున్నా కూడా పాజిటివ్ ఏరియా ఈక్వల్ నెగిటివ్ ఏరియానా? ఎస్ ఆర్ నో? ఓకే, అందుకేనా యూ గాట్ ద 0. ఇది 2ωt కంప్లీటింగ్ 2 సైకిల్స్ నాన్న. ఓకే, సేమ్ ఇక్కడ కూడా cos 2ωt తీసుకొని ఓకే చెక్ ఇట్ అవుట్. ఓకే, పాజిటివ్ ఏరియా ఈక్వల్ నెగిటివ్ ఏరియా ఓన్లీ 0 to π కూడా ఇట్స్ బికమింగ్ 0. సరే, ఈ రిజల్ట్స్ నాన్న ప్రతి ప్రాబ్లం వాడుకోబోతున్నాం అమ్మ. ఓకే, మీరు చెప్పాలి నాకు. నేను అడిగాను అనుకో 0 to 2π sin ωt ఏరియా అంతే అమ్మ 0. 0 to 2π cos ωt అన్న 0. 0 to 2π sin 2ωt అన్న 0నే. 0 to 2π cos 2ωt అన్న 0నే. 0 to π sin 2ωt అన్న 0. 0 to π cos 2ωt అన్న 0. ఓకే, డైరెక్ట్గా వీ కెన్ సేవ్ టైం. మీకు ఇది తెలిస్తే వీ కెన్ సేవ్ టైం. ఫినిష్డ్? సరే, లెట్ us see RMS వాల్యూస్, యావరేజ్ వాల్యూస్ చూద్దాం. ఓకే, ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూస్, యావరేజ్ వాల్యూస్ చూద్దాం. నేను వాడి ఆర్ఎంఎస్ అంటే ఏంటో చెప్పండి అమ్మా. రూట్ మీన్ స్క్వేర్ వాల్యూ. రూట్ మీన్ స్క్వేర్ వాల్యూ. ఓకే, రూట్ మీన్ స్క్వేర్ వాల్యూ. సరేనా, అసలు ఫస్ట్ డెఫినేషన్ చూద్దామమ్మా. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఇంటర్వ్యూలో అడిగే క్వశ్చన్ అదే. వాట్ ఈస్ ఆర్ఎంఎస్ అని అడుగుతారు. మీరు రూట్ మీన్ స్క్వేర్ అంటారు. వాట్ ఈస్ రూట్ మీన్ స్క్వేర్ అంటారు, చెప్తారా? అది మ్యాథ్స్. ఓకే, అసలు ఏంటి ఫిజికల్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటి, ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ ఫిజికల్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటి అసలు? ఓకే, సరే వినండి అమ్మా. నాన్న ఇక్కడ నేను ఏ సోర్స్ చూపించాను చెప్పండి. ఇది ఏసీ సోర్సా డీసీ సోర్సా? డీసీ సోర్స్ చూపించాను. ఓకే నాన్న, ఇదేం సోర్స్ అమ్మా? ఏసీ సోర్స్. ఓకే, సమ్ v of t equal to vm. ఓకే, notice here it is varying nana, v of t varying. Okay, this is r. Suppose ఇది ప్లస్ మైనస్ అనుకుంటే this current i of t will be flowing like this. ఓకే, వినండి, ఇది v కనెక్ట్ చేశాను, ఇది r. ఓకే, సమ్ కరెంట్ i is flowing here. నాన్న ఒక్కసారి అందరు వినాలమ్మా. notice here అమ్మా, ఇక్కడ i, what is expression for i ఏంటి? v by r. ఓకే, i equal to v by r.
ఓకే నాన్న నాకు కరెంట్ తెలుసు అనుకోండి. హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ పవర్ అమ్మా? I square into R. ఓకే, లేకపోతే V square by R. నాకు నాన్న పవర్ తెలుసు. హౌ టు ఫైండ్ ఎనర్జీ? ఇంటిగ్రల్ P dt. ఓకే, ఓవర్ పీరియడ్ చేశాను. సరే నాన్న నాకు తెలిసిన సోర్స్ కనెక్ట్ చేశాను అమ్మా. 10 వోల్ట్ సోర్స్ 20 వోల్ట్ సోర్స్ కనెక్ట్ చేశాను. తెలిసిన రెసిస్టెన్స్ కనెక్ట్ చేశాను. ఫర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం 0 to 10 seconds 20 seconds చేశాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ గాట్ దిస్ యాజ్ 100 joules అనుకోండి నాన్న. ఊరికినే 100 joules అనుకోండి. ఏమో అర్థమైందా? ఓకే, ఐ కనెక్టెడ్ ఏ సోర్స్, సమ్ 12 వోల్ట్ సోర్స్ ఎంత పెట్టానమ్మా, రెసిస్టెన్స్ పెట్టాను 2 ohms 3 ohms పెట్టాను. ఫర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం సమ్ 10 seconds 20 seconds పెడితే నాకు ఐ గాట్ ద జౌల్స్, 100 joules వచ్చింది. వినండి నాన్న, వినాలి. వాట్ ఆర్ ద రెసిస్టెన్స్ ఐ కనెక్టెడ్ హియర్? కనెక్టెడ్ ద సేమ్ రెసిస్టెన్స్ హియర్. ఓకే, సమ్ సోర్స్. ఓకే, ఇది ఆల్టర్నేటింగ్ సోర్స్ ఇలా వెళ్తూ ఉంది. ఇక్కడ కూడా నాన్న I of t అడిగితే దిస్ ఈజ్ V of t by R. ఒకవేళ పవర్ అడిగారు అనుకున్నా I square into R. ఎసానా? దెన్ ఎనర్జీ అడిగితే నాన్న ఇంటిగ్రల్ P dt క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, వినండి మా మైండ్. దిస్ సోర్స్ అమ్మా, దిస్ సోర్స్ ఇలా ఉంది. omega t, దిస్ సోర్స్ వేరింగ్ లైక్ దిస్. సరిగా వినండి నాన్న, నోటీస్ హియర్ అమ్మా. ఇక్కడ నాన్న ఊరికే సోర్స్ వేరింగ్ ఫ్రమ్ సమ్ వాల్యూ టు అదర్ వాల్యూ అనుకుంటే 0 నుంచి స్టార్ట్ చేశాను. 1 volt ఇది ఇచ్చానమ్మా. 1 volt ఇచ్చినప్పుడు ఐ క్యాలిక్యులేట్ ద ఎనర్జీ క్యాలిక్యులేట్ చేశాను. ఓకే, ఐ గాట్ 1 voltకి 0 volts ఇచ్చినప్పుడు నాకు 0 joules వచ్చింది. 1 volt అప్లై చేశానమ్మా. 1 volt అప్లై చేస్తే ఐ గాట్ ద ఎనర్జీ క్యాలిక్యులేట్ చేశాను. ఈ నెట్వర్క్లో ఎనర్జీ అబ్జర్వ్డ్ బై దిస్ రెసిస్టర్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఐ గాట్ సమ్ 11 joules ఎంత వచ్చింది. సరే, ఇక్కడ నేను 2 volts దగ్గర పెట్టానమ్మా. 2 volts దగ్గర క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాను. సమ్ 25 joules వచ్చింది. ఓకే, ఇలా వాల్యూ, ఈ వాల్యూ దగ్గర క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాను. సమ్ 2.1 or 2.2 volts దగ్గర క్యాలిక్యులేట్ చేశాను. సమ్ 2.6 volts దగ్గర క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాను. ఓకే, సమ్ 29 joules వచ్చింది. ఓకే, సరేనా? సమ్ 4 volts మీకు అర్థమయ్యేట్లు మీనింగ్ఫుల్గా 1 2 3 4 అని పెడుతున్నాను. అన్ని వాల్యూస్ దగ్గర చెక్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాను. 4 volts దగ్గర క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాను. సమ్ 40 joules వచ్చింది. ఓకే, సమ్ 6 volts దగ్గర చేశాను. ఓకే, 6 volts దగ్గర. ఓకే, ఐ గాట్ సమ్ 85 joules ఇలా వచ్చింది. అమ్మా వేరియేషన్ ఏం లేదు, నేనేమి అబ్జర్వ్ చేయమని చెప్పట్లా. అక్కడ 100 joules వచ్చింది. ఓకే, ఇక్కడ సమ్ అదర్ 8 volts దగ్గర 8.1 volts దగ్గర ఎక్కడో నాకు 100 volts వచ్చింది. 100 joules క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే 100 joules వచ్చింది. అర్థమైందా? నాకు ఇప్పుడు చెప్పండి అమ్మా, ద వోల్టేజ్ హియర్ ఎట్ విచ్ ఎనర్జీ డిసిపేటెడ్ ఇస్ 100 joules ఎంత వచ్చింది ఇక్కడ? ఏమా ఏ వోల్టేజ్ దగ్గర వచ్చింది? ఓకే నాన్న, అదే ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ అంటే అది. వినండి నాన్న, ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ ఇస్ డిఫైన్డ్ బేస్డ్ ఆన్ ఎనర్జీ డిసిపేషన్. ఓకే, ద ఎనర్జీ డిసిపేషన్ ఇన్ DC ఈక్వల్ టు ఎనర్జీ డిసిపేషన్ AC. ఆ కరస్పాండింగ్ AC వోల్టేజ్ని ఏమంటారు? ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ అంటారు. ప్రొవైడెడ్ బోత్ ఆర్ కనెక్టెడ్ టు సేమ్ రెసిస్టర్ ఆర్ ఆపరేటెడ్ ఫర్ ద సేమ్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ T. ఏమో అర్థమైందా? ఫిజికల్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ ఇస్ డిఫైన్డ్ బేస్డ్ ఆన్ విచ్ కాన్సెప్ట్ నాన్న? ఎనర్జీ డిసిపేషన్. ద వోల్టేజ్ అట్ విచ్, ఈ వోల్టేజ్ని వేరు చేసుకుంటే వెళ్ళానమ్మా. వోల్టేజ్ వేరు చేసుకుంటే వెళ్ళాను. ఎక్కడో సర్టెన్ వోల్టేజ్ దగ్గర ఎనర్జీ డిసిపేషన్ ఇన్ AC ఈక్వల్ టు ఎనర్జీ డిసిపేషన్ ఇన్ DC వచ్చింది. ఆ కరస్పాండింగ్ వోల్టేజ్ని ఏమంటారు నాన్న? ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ అంటారు. రాసుకోండి అమ్మా, రైట్ దట్ పాయింట్. RMS value is defined based on energy dissipation. RMS value is defined based on energy dissipation. RMS value is defined based on energy dissipation. Okay. Next point. The voltage at which energy dissipation in AC. The voltage at which energy dissipation in AC is equal to energy dissipation in DC. The voltage at which energy dissipation in AC is equal to energy dissipation in DC. Comma, the corresponding AC voltage is called RMS value. The corresponding AC voltage is called RMS value. The corresponding AC voltage is called RMS value. Provided both the circuits are connected to the same resistor capital R. Provided both the circuits are connected to the same resistor capital R and connected for the same time T. Provided
both the circuits are connected to the same resistor capital R and operated for the same period of time t and right, and operated for the same period of time t, and operated for the same period of time t. ఓకే నాన్న, మీరు ఇంటర్వ్యూస్కి వెళ్ళినప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారమ్మా, ఇస్రో కానీ ఓకే ఐఈఎస్ ఇంటర్వ్యూస్లో కానీ వెళ్ళినప్పుడు గేట్లో కానీ మిమ్మల్ని అడిగితే ఫస్ట్ మీరు చెప్తుంది డిఫైన్ ఓకే ఎక్స్ప్లెయిన్ ఆర్ఎంఎస్ అంటే మీరు ఏం చెప్తున్నారు, రూట్ మీన్ స్క్వేర్ వాల్యూ అని చెప్తున్నారు. మళ్ళీ వాళ్ళు ఇంకో క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు, వాట్ ఈస్ రూట్ మీన్ స్క్వేర్ వాల్యూ అంటే మళ్ళీ మీరు ఏం చెప్తున్నారు, ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ అని చెప్తున్నారు. థ్యాంక్ యూ అని చెప్తున్నారు వాళ్ళు. ఇంకా ఎలా చెప్పాలి మీరు ఇప్పుడు, ఇట్ ఈస్ డిఫైన్డ్ బేస్డ్ ఆన్ ఎనర్జీ డిసిపేషన్. ఇప్పుడు ఏదైతే మాట్లాడానో యావరేజ్ వాల్యూ కూడా అలాగే మాట్లాడబోతున్నాను. ఇక్కడ ఎనర్జీ డిసిపేషన్ అన్నాను, అక్కడ ఏమంటున్నాను, ఛార్జ్ ట్రాన్స్ఫర్. ఛార్జ్ ట్రాన్స్ఫర్. ఇక్కడ ఎనర్జీ డిసిపేషన్ అని మాట్లాడాము, అక్కడ ఏమంటున్నానన్నా ఛార్జ్ ట్రాన్స్ఫర్. సేమ్ ఇలాగే మాట్లాడతాం, ఇది పెట్టేసి ఛార్జ్ ట్రాన్స్ఫర్ క్యూతో మాట్లాడాలి. ఓకే సరే సరే ఏనా, హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ. ఇందా మీరు చెప్పారు కదా ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ. నాన్న చెప్పండి అమ్మా, ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ నాన్న. ఒకవేళ ఎక్స్ ఆఫ్ టీ అనే సిగ్నల్ ఉంది అనుకున్నాను, దానికి ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే చెప్పండి అమ్మా, ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం ఎక్స్ ఆఫ్ టీ అనే సిగ్నల్కి. స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ వెరీ గుడ్ 1 by period integral 0 to period okay square of that signal d variable okay variable ఇలా చేస్తాను, స్క్వేర్ ఆఫ్ ద సిగ్నల్ బై వేరియబుల్ ఇలా చేస్తాను, డి వేరియబుల్. ఓకే నాన్న, సపోజ్ నేను వి ఆఫ్ టీ అనుకుంటున్నాను అనుకో, వాట్ ఈస్ ద వి ఆఫ్ టీ స్క్వేర్, వి ఆఫ్ టీకి ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ ఎంత అయితే విఆర్ఎంఎస్ ఎంత అని అడుగుతున్నాను అమ్మా. విఆర్ఎంఎస్ వి ఆఫ్ టీకి ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ ఎంత అని అడుగుతున్నాను. చెప్పండి అమ్మా. ఇక్కడ రెండు డెఫినేషన్స్ నాన్న, నోటీస్ హియర్. ఐ కెన్ యూజ్ ఐదర్ దిస్ ఆర్ దిస్. మనకు తెలుసు సిగ్నల్ అన్న వేరింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టీ మాట్లాడుతున్నారా ఒమేగా టీ మాట్లాడుతున్నారా దాన్ని బట్టి మాట్లాడతాం. ఒకవేళ నేను ఒమేగా టీ అని అనుకున్నాను, చెప్పండమ్మా. అప్పుడు పీరియడ్ ఏంటి, 1/2π ఇంటిగ్రల్ 0 to 2π దట్ వి స్క్వేర్ ఆఫ్ టీ డి ఒమేగా టీ అని మాట్లాడతాం. ఒకవేళ టైం డొమైన్లో మాట్లాడేటప్పుడు అయితే 1/t 0 to t v square of t dt అని మాట్లాడతాం. క్లియర్ అందరికీ? ఇక్కడ వోల్టేజ్తో మాట్లాడే కరెంట్ కూడా ఇలాగా మాట్లాడచ్చు. సిమిలర్లీ కరెంట్ ఓకే, సిమిలర్లీ ఐఆర్ఎంఎస్ కూడా అలాగే రాసుకోవచ్చు. ఓకే ఇక్కడ ఐ ఆఫ్ టీ పెడతాం, వి ఆఫ్ టీ బదులు ఐ ఆఫ్ టీ పెట్టి రాసుకుంటాం. ఒక 2 సిగ్నల్స్ చేపిస్తానన్నా, మిగతా సిగ్నల్స్ డైరెక్ట్గా ఇచ్చేస్తాను మీకు. ఓకే now tell me what is the signal. Sine signal, very good amma. ఇది పీక్ వాల్యూ ఏమో విఎం ఓకే, ఇది మైనస్ విఎం. మా ఈ సిగ్నల్ ఏంటన్నా వి ఆఫ్ టీ ఈక్వల్ టు విఎం సైన్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ, విఎం సైన్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ. నా దీనికి ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేసి చెప్పండి. మీకు తెలుసు, విడిగా తెలుసు. వాట్ ఈస్ ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ ఆఫ్ సైన్ సిగ్నల్ కాస్ సిగ్నల్, మ్యాక్సిమం వాల్యూ బై √2 వస్తుంది. అవునా, చేసి చెప్పండి అమ్మ ఒకసారి. ఓకే హియర్ దిస్ ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ విఆర్ఎంఎస్ వి ఆఫ్ టీ ఆర్ఎంఎస్ అడిగారు అనుకున్నాను. ఏం చేస్తాం, ఇది స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 1/2π 0 to 2π ఓకే వి స్క్వేర్ ఆఫ్ టీ డి ఒమేగా టీ. దిస్ ఈజ్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 1/2π 0 to 2π వి స్క్వేర్ అంటే విఎం సైన్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ స్క్వేర్ డి ఒమేగా టీ. ఓకే సైన్ స్క్వేర్ వచ్చింది. వెరీ గుడ్ నాన్న. 1/2π ఐఎమ్ టేకింగ్ విఎం స్క్వేర్ కూడా బయటికి తెచ్చేసాను. 0 to 2π సైన్ స్క్వేర్ ఒమేగా టీ డి ఒమేగా టీ. ఓకే దిస్ వి ఆఫ్ టీ ఆర్ఎంఎస్, దిస్ వి ఆఫ్ టీ ఆర్ఎంఎస్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 1/2π విఎం స్క్వేర్ ఇంటిగ్రల్ 0 to 2π. అమ్మా సైన్ స్క్వేర్ అని రాసుకొచ్చినా
1 minus cos 2 omega t by 2 dt d omega t. ఓకే దిస్ ఈజ్ నానా నేను ఆ బై 2 కూడా ఇలా రాసేది అనుకోమా 1/2 ఓకే vm square by 2 pi ఓకే ఇంటిగ్రల్ 0 to 2 pi 1 minus cos of 2 omega t d omega t చేస్తుంది. అమ్మా ఇక్కడే నాకు చెప్పేసాను డైరెక్ట్గా అయ్ చూడాలి దీన్ని స్ప్లిట్ చేశాను అనుకున్నాను ఇది 1 ఉంది ఇది cos 2 omega t cos 2 omega t 0 to 2 pi ఎంత ఇంటిగ్రేషను ఏమా 0 ఎస్ ఆర్ నో ఓన్లీ 1 1కి ఇంటిగ్రేషన్ ఎంత ఒమేగా టీ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి 2 pi minus 0 అంటే 2 pi వచ్చింది 2 pi క్యాన్సిల్ అయిపోయింది ఏం మిగిలిందనా స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ vm square by 2 వచ్చింది అంటే ఎంత వాల్యూ vm/√2 అయిపోయింది. ఈ వాల్యూస్ తెలిస్తే డైరెక్ట్ రాసేయచ్చు అని చెప్తున్నాను అందుకే ఓకే చేసేయండి అమ్మా. This value tending towards 0. Therefore, this is 1/2 vm square by 2 pi. This is 2 pi minus 0 is 0. Okay, this is nana square root of 1/2 vm square by 2 pi. This is 2 pi. 2 pi cancel. Therefore, what is RMS value? VRMS. Emma, Elram, Vm/√2 for a sinusoidal signal. Okay, sinusoidal signal తీసుకుంటే what is RMS value నానా Vm/√2 వచ్చేసింది. సరే నా టీలో మాట్లాడుతున్నాను ఇలాగా హాఫ్ రెక్టిఫైడ్ స్క్వేర్ వేవ్ ఇచ్చాను అన్న 0 ఇది t/2 ఇది t ఓకే ఆ 3t/2 ఓకే ఇది ఇలా ఇచ్చారు 2t సో అండ్ సో ఇది vm ఈ v ఆఫ్ t ఇలా ఇచ్చారమ్మా. టెల్ మీ నాన్న వాట్ ఇస్ RMS వాల్యూ ఆఫ్ ది సిగ్నల్. అసలు సిగ్నల్ డిఫైన్ చేయండి ఫస్ట్. ఈ సిగ్నల్ డిఫైన్ చేస్తే ఎలా ఉంది నాన్న v ఆఫ్ t ఈక్వల్ చెప్పండి అమ్మా ఇక్కడ 0 to t/2 ఎంత vm 0 to t/2 చేస్తున్నా vm t/2 t నానా 0 t/2 2t this is 0 okay then calculate RMS value VRMS nana so VRMS equal to square root of okay 1 by period t integral 0 to tt v square of t dt ఈ లిమిట్స్ స్ప్లిట్ చేయండి అమ్మా 0 to t/2 t/2 t తీసుకోండి ఓకే this is 1 by t 0 to t/2 p square of t dt plus t/2 to t this is v square of t dt okay and this is 1 by t మా ఇక్కడ 0 to t/2 nana what is value nana vm constant vm this is a vm square dt plus nana what is the value between t/2 to t nana 0 okay therefore vrms what is this vrms value okay 1 by t నా 0 to t/2 vm square నా vm square కాన్స్టెంట్ కదా బయటికి తెచ్చేసా 0 to t/2 నానా dt వచ్చింది దిస్ ఈజ్ 1 by t vm square what is integral of dt నానా t substitute limits 0 to t/2 this is integral 1 by t this is vm square t/2 minus 0 ఎంతమ్మా ఇది అమ్మా ఇక్కడ tt క్యాన్సిల్ అయిపోయిందన్నా ఎంత వచ్చిందమ్మా చెప్పండి అమ్మా ఇక్కడ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ vm స్క్వేర్ బై 2 ఎంతమ్మా ఇది vm/√2 దిస్ ఈస్ ద RMS వాల్యూ ఫర్ దిస్ వన్ వచ్చేసేయండి అమ్మా అడగాల్సిన అవసరం లేదు రండి
RMS value nothing but maximum value by root 2 వచ్చేసింది. RMS వాల్యూ ఎలా వచ్చింది. ఓకే నాన్న ఇంకో వేవ్ ఫామ్ ఇలా ఇచ్చానమ్మా. ఏమంటారు ఈ వేవ్ ఫామ్ చెప్తారా? సాట్ టూత్ వేవ్ ఫామ్. ఓకే మీరు రంపం చూస్తుంటారుగా సాట్ టూత్, ఆ సాట్ టూత్ వేవ్ ఫామ్ అనమాట. ఓకే హియర్ దిస్ ఈజ్ 0, దిస్ ఈజ్ t, 2t, 3t సో ఆన్. ఓకే వెళ్ళిపోయింది. దిస్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ నాన్న Vm, దిస్ V ఆఫ్ t ఇలా ఇచ్చారు. సాట్ టూత్ వేవ్ ఫామ్, సాట్ టూత్ వేవ్ ఫామ్ ఇచ్చారు నాన్న. ఓకే నాన్న ఇక్కడ ఇట్స్ ఎ పీరియాడిక్ సిగ్నల్ ఏనా? ఎస్ఆ నో? సేమ్ థింగ్ గెటింగ్ రిపీటెడ్. పీరియాడిక్ సిగ్నల్ బిట్వీన్ 1 పీరియడ్ రాస్తున్నాం. ఇక్కడ కూడా అంతే పీరియాడిక్ సిగ్నల్ నాన్న 1 పీరియడ్ రాస్తాం నాన్న. ఈ ఒక పీరియడ్ తీసుకుంటే 0 to tలో ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద లైన్ ఎలా ఉంది? పాసింగ్ త్రూ ఆరిజిన్ లాగే ఉందా? పాసింగ్ త్రూ ఆరిజిన్లో ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద లైన్ ఏంటి? స్లోప్ ఇంటూ ఎస్ఆ నో ఇంటూ టీఏ కదా. y ఈక్వల్ టు mx లైనే కదా. ఎక్స్ బదులు ఏం యాక్సిస్ ఇది? టీ యాక్సిస్. ఓకే నాన్న ఇప్పుడు నేను ఈక్వేషన్ రాస్తే నాకు చెప్తారా? v ఆఫ్ t వాట్ ఇస్ ఈక్వేషన్ అమ్మా? స్లోప్ ఇంటూ టీ. వాట్ ఇస్ స్లోప్ హియర్? హైట్ ఎంత? Vm. వాట్ ఇస్ ద విడ్త్ ఎంత? t. therefore వాట్ ఇస్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద లైన్ నాన్న? Vm by capital T into t between the limits అమ్మా 0 less than equal to t less than equal to capital T. అది ఈక్వేషన్. రాసేసేయండి ఇంకా డైరెక్ట్గా. What is RMS value? This RMS value equal to integral 1 by t integral 0 to t that v square of t dt. 1 by t. Answer amma? This is Vm by capital T into small t whole square dt. This is 1 by t Vm square by capital T square బయట రాసినాము. Vm square by t square capital T square పక్కన పెడితే నాకు 0 to capital T t square dt వచ్చింది. చెప్పండి అమ్మా. వాట్ ఇస్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ t square? t cube by 3. ఓకే దిస్ ఈజ్ ఇంటిగ్రల్ Vm square by t cube. ఓకే దిస్ ఈజ్ t cube by 3 బిట్వీన్ ద లిమిట్స్ 0 to t. Between the limits 0 to t. Okay, this is VRMS. This RMS equal to square root of Vm square divided by t cube. Now, this limit substitute cheyandi ikkada. T cube minus 0 cube. Amma by 3. This t cube cancel ayina. This is Vm square by t cube. ఇదేమో t cube by 3 వచ్చిందన్న. t cube క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. ఎంత వచ్చిందన్న ఇక్కడ? స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ Vm స్క్వేర్ బై 3. వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ నాన్న ఇక్కడ? Vm by root 3. Vm by root 3 నాన్న. Now next pattern amma average value. Average value. Average value. Average value. Okay. It is defined based on which concept cheppandi? Emma? Cheppali. Charge transfer. Right nana. It is defined based on charge transfer. It is defined based on charge transfer. Rasend amma point rasend. The voltage at which charge transfer in AC is equal to charge transfer in DC. The voltage at which charge transfer in AC is equal to charge transfer in AC is equal to charge transfer in DC. Then the corresponding AC voltage is called average value. The corresponding AC voltage is called average value.
ద కరస్పాండింగ్ వోల్టేజ్ ఈజ్ కాల్డ్ యావరేజ్ వాల్యూ. మా ఇందాక చెప్పినట్లే నాన్న సేమ్ నాన్న. ఓకే అమ్మా మీకు ఇక్కడ కరెంట్ తెలుసు అనుకో నాన్న, కరెంట్ తెలుసు I equal to V by R. Okay, if I know current nana, how to calculate Q? Q equal to I into T. Okay, Q equal to I into T chestam. Okay, or dq by dt equal to I equal dq by dt anukondi. I equal dq by dt. Nana ikkada itu differentiation atu velte nana integration. Okay, I dt vachindi. Na same way ikkada kuda notice here this I of t equal to V of t by R. Naku nana I of t telusu, then how to find your charge? Q integral that I of t dt over that period of time 0 to t. Okay, a corresponding AC voltage is called the average value antam. So how to calculate average value? Simple kada, average value ela calculate chestaru? Ante ante area by పీరియడ్ అంతే కదా. ఎస్ ఆర్ నో నేను ఎక్స్ ఆఫ్ టీ సపోజ్ సమ్ సిగ్నల్ ఉందనుకోండి, ఎక్స్ ఆఫ్ టీకి యావరేజ్ అన్నాం అనుకో, ఎలా చేస్తాను యావరేజ్ ఆఫ్ దట్ ఎక్స్ ఆఫ్ టీ ఇంటిగ్రల్ 0 టు పీరియడ్ దట్ ఎక్స్ ఆఫ్ టీ డి వేరియబుల్ డివైడ్ బై ద పీరియడ్. ఎస్ ఆర్ నో ఎవ్రీవన్? మా డి వేరియబుల్ అని చెప్తానండి, డిటీ అవ్వచ్చు, డి ఒమేగా టీ అవ్వచ్చు, దాన్ని బట్టి రాస్తాం. ఓకే చెప్పండి అమ్మా, ఒకవేళ వాట్ ఈస్ ద యావరేజ్ వాల్యూ ఆఫ్ వి ఆఫ్ టీ చెప్పండి. పీరియడ్ నా ఇలా రాసానా? ఓకే, దీనికి కూడా 2 డెఫినేషన్స్ నాన్న, చెప్పండి అమ్మా. ఓకే, 1/t ఇంటిగ్రల్ 0 టు t దట్ v ఆఫ్ t dt ఆర్ 1/2π ఇంటిగ్రల్ 0 టు 2π v ఆఫ్ t d omega t మాట్లాడుతాం. ఓకే రైట్. నానా వినండి అమ్మ, నోటీస్ హియర్ నాన్న, నాకు ఇప్పుడు చెప్పాలి, మీరు ఆన్సర్ చెప్పాలి ఇప్పుడు. నాన్న ఇలాగా 2 వేవ్ ఫార్మ్స్ ఇచ్చారు నాన్న, ఇది ఒక వేవ్ ఫార్మ్, అదొక వేవ్ ఫార్మ్ ఇచ్చారు అనుకోండి. నోటీస్ హియర్ నాన్న, వాట్ ఈస్ ఆర్ఎంఎస్, వాట్ ఈస్ యావరేజ్ వాల్యూ ఆఫ్ దిస్ వేవ్ ఫార్మ్? ఏమొస్తుంది చెప్పండి ఇక్కడ ఏమా? ఈ వి ఆఫ్ టీకి ఇఫ్ ఐ క్యాలిక్యులేట్ యావరేజ్ ఏమొస్తుంది చెప్పండి అమ్మా. ఇక్కడ ఇది 0 టు 2π, ఓకే ఇలా వేసానమ్మా, 1/2π ఇంటిగ్రల్ 0 టు 2π చేసి వేస్తే ఏరియానే కదా ఇది, ఇది ఇది ఏమైపోయినాయి 0, అవునా? అలాగా నేను ఏ వేవ్ ఫామ్ సిమెట్రికల్ అంటే పాజిటివ్ సైడ్ నెగిటివ్ సైడ్ సేమ్గా ఉన్న ఏ వేవ్ ఫామ్ క్యాలిక్యులేట్ చేసినా 0నే వచ్చేది. ఎస్ ఆర్ నో? నా సిమెట్రికల్ వేవ్ ఫామ్స్ అన్నిటికీ యావరేజ్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే 0 వచ్చేస్తుంది, అవునా? అందుకే నా ఇలా సిమెట్రికల్ వేవ్ ఫామ్స్ వస్తే యావరేజ్ వాల్యూ 0 అయిపోతుంది కాబట్టి క్యాల్కులేట్ ద యావరేజ్ వాల్యూ ఓన్లీ ఫర్ హాఫ్ ఆఫ్ ద సైకిల్కే చేయండి. ఓకే, దీనికి అడిగితేనా సిమెట్రికల్ వేవ్ ఫామ్స్కి ఓన్లీ ఒక పీరియడ్ తీసుకోండి, 1/π ఇంటిగ్రల్ 0 టు π దట్ v ఆఫ్ t d ఒమేగా t చేయండి అమ్మా. అమ్మ ఇక్కడ పాజిటివ్ వేవ్ ఫామ్ నెగిటివ్ వేవ్ ఫామ్ ఒకేలాగా ఉన్నాయా? లేదు, ఇది అసిమెట్రికల్ సిగ్నల్, అసిమెట్రికల్ వేవ్ ఫామ్. ఓకే, దీనికి నా క్యాలిక్యులేట్ ఫర్ ద ఎంటైర్ పీరియడ్. వాళ్ళు వి ఆఫ్ టీ యావరేజ్ అడిగితే ఓకే 1/2π 0 టు π దట్ వి ఆఫ్ టీ డి ఒమేగా టీ ప్లస్ π టు 2π వి ఆఫ్ టీ డి ఒమేగా టీ విడిగా చేయండి. ఓకేనా, పీస్ వైస్ లీనియర్గా చేయండి.
పీస్ వైజ్గా లీనియర్గా చేయండి. ఇందాక చేసినట్లయినా ఒకవేళ ఈ వేవ్ ఫామ్ ఇస్తే నాకు చెప్పేసి మా ఆన్సర్ v of t ఈక్వల్ టు vm sin omega t ఇచ్చారు. v of t ఈక్వల్ vm sin omega t ఇచ్చారు. నా ఆన్సర్ అమ్మా v of t ఈక్వల్ vm sin omega t ఇచ్చారు. ఆన్సర్ నాన్న vm బై కాదు 2vm బై పై వస్తుంది. చేయండి అమ్మా ఒకసారి. ఓకే నాన్న ఇట్స్ ఎ పీరియాడిక్ సిగ్నల్. ఓకే పీరియడ్ ఈస్ 2π. ఎస్ ఆర్ నో? ఓకే దిస్ సిగ్నల్ అన్న v of t ఈక్వల్ టు vm sin omega t. దిస్ అ వేవ్ ఫామ్ అమ్మ. ఓకే బిట్వీన్ ద లిమిట్స్ 0 లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు omega t లెస్ దాన్ ఈక్వల్ 2π. బట్ సిన్స్ ఇట్స్ ఏ సిమెట్రికల్ వేవ్ ఫామా అసిమెట్రికల్ వేవ్ ఫామా? సిమెట్రికల్ వేవ్ ఫామ్. సిమెట్రికల్గా ఉంటే క్యాల్కులేట్ ద యావరేజ్ వాల్యూ ఓన్లీ ఫర్ హాఫ్ ఆఫ్ ద సైకిల్కి చేయండి. ఓకే v of t యావరేజ్ చేస్తే ఓకే 1/π ఇంటిగ్రల్ 0 to π that v of t d omega t. Calculate for half of the cycle 1/π ఇంటిగ్రల్ 0 to π. Okay this is vm sin of omega t d omega t. చెప్పండి అన్న what is value? ఓకే చేయండి అమ్మ. This is vm by pi. Okay what is integral of sin అన్న? minus cos omega t. Substitute the limits 0 to π. ఇది మైనస్ vm బై పై కామన్ తీసుకుంటే కాస్కి సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. కాస్ పై మైనస్ కాస్ 0. కాస్ పై మైనస్ 1. ఓకే మైనస్ 1 మైనస్ 1. ఓకే దెన్ v of t యావరేజ్ నాన్న. వాట్ ఈస్ యావరేజ్ వాల్యూ ఆఫ్ దిస్ v of t? మైనస్ vm బై పై మైనస్ vm బై పై ఇంటూ మైనస్ 2. This is 2vm by pi వచ్చిందమ్మా వాల్యూ. That is the average value of a sine waveform. Average value of a sine waveform. Okay. నాన్న ఈ వేవ్ ఫామ్ చెప్పండి అమ్మా. జీరో t/2 t చెప్పండి అమ్మా ఇది. అయ్యి చెప్పండి అసలు వేవ్ ఫామ్ డిఫైన్ చేస్తే ఎలా ఉందమ్మా ఇది? v of t ఈక్వల్ టు vm బిట్వీన్ ద లిమిట్స్ నా 0 లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు t లెస్ దాన్ ఈక్వల్ t/2 అండ్ దిస్ ఈస్ 0 బిట్వీన్ ద లిమిట్స్ నానా t/2 లెస్ దాన్ t లెస్ దాన్ t. ఎస్ ఆర్ నో? ఓకే అమ్మా మీరు చేయొచ్చు. v యావరేజ్ అడిగారు అనుకోనా, v of t యావరేజ్ అడిగితే 1/t ఇంటిగ్రల్ 0 to t దట్ v of t dt చేయొచ్చు. ఎస్ ఆర్ నో? ఓకే వదిలేసిండి అమ్మా, అలా చేయొద్దు. లీవ్ ఇట్. నోటీస్ హియర్ అమ్మా చూడండి అన్న ఒకసారి. ఓకే మీరు అలాగా వేవ్ ఫార్మ్స్ రాశారు, ఎక్స్ప్రెషన్ రాసి ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే వచ్చేస్తుంది. ఎస్ ఆర్ నో? ఆర్ వాట్ ఇస్ ద ఫిజికల్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్? ఏరియా అండర్ ద కర్వ్. ఎస్ ఆర్ నో? ఓకే నాన్న ఇక్కడ ఈ 0 నుంచి t ఒక పీరియడ్ తీసుకుని ఏరియా చెప్పండి అమ్మా. ఇది ఒకటైనా వచ్చింది. ఎస్ ఆర్ నో? ఎంత ఏరియా అంతా? రెక్టాంగిల్ లాగా ఉంది. లెంత్ ఇంటూ బ్రెడ్త్ t/2 ఇంటూ vm ఎంత? ఓకే నాన్న ఇది అదే చేస్తాం. సేమ్ అలానే చేయండి, ఈ మెథడ్ అయినా చేసుకోండి. దట్ v of t యావరేజ్ అంటే ఏరియా బై పీరియడ్ అంతే. ఏరియా బై పీరియడ్. ఎస్ ఆర్ నో? ఇంటిగ్రల్ 0 to t v of t dt అంటే ఏరియా డివైడ్ బై పీరియడ్. ఏరియా చెప్పండి అమ్మా ఎంత నాన్న ఇక్కడ ఏరియా? ఇదేమో vm ఇంటూ t/2. ఓకే ఇక్కడ ఏరియా ఎంత నాన్న? ఇది 0 డివైడ్ పీరియడ్ ఎంత అమ్మా? t. therefore this value నాన్న vm t/2 డివైడ్ బై t ఎంతమ్మా? t క్యాన్సిల్ vm/2 వచ్చిందమ్మా. దట్స్ ద ఏరియా యావరేజ్ వాల్యూ.
అమ్మ ఇక్కడ కూడా మీరు ఆ వేవ్ ఫార్మ్స్ రాసేసి చేయొచ్చు. ఓకే, ఒకవేళ వేవ్ ఫార్మ్స్ రాశాను అనుకో, మా షార్ట్ టూత్ వేవ్ ఫార్మ్ కూడా తీసుకుంటే నా వేవ్ ఫార్మ్స్ చెప్పండి ఒకసారి. డిఫైన్ V of t. ఓకే, దిస్ ఈజ్ Vm by capital T into small t between the limits 0 less than equal to t less than equal to capital T. ఓకే, తీసుకున్నాను. మీరు యావరేజ్ వాల్యూ V of t యావరేజ్ చేయొచ్చు. వాట్ ఇస్ 1 by పీరియడ్. ఓకే, ఇంటిగ్రల్ 0 to పీరియడ్ ఆ V of t d omega t చేయొచ్చు నన్ను dt. Or what is the physical significance of integration area by period? Or లేకపోతే ఏరియా బై పీరియడ్ చేయండి. ఏరియా బై పీరియడ్. ఏరియా అంతే చెప్పండి అమ్మా. ఏరియా, ఈ ఏరియా చెప్పండి. ఇక్కడ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ లాగే ఉందా? వాట్ ఇస్ ఏరియా ఆఫ్ ఏ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్? హాఫ్ ఇంటూ బేస్ ఇంటూ హైట్. హాఫ్ ఇంటూ బేస్ ఎంత అమ్మా? బేస్ t. హైట్ ఎంత నాన్న? Vm. Okay, divide by period. What is the period here? T. T cancel. What is this value? Vm by 2. సింపుల్. ఒక టైంలో ఇచ్చేస్తే వేవ్ ఫార్మ్స్ డైరెక్ట్గా ఏరియా బై పీరియడ్ వేసేయండి అన్న. వెళ్దాం, ఒక 5 minutes వెళ్దాం బ్రేక్కి. Okay. Next one. China point ranam. To justify the shape of the waveforms. To justify the shape of the waveforms, the following two factors have been proposed. To justify the shape of the waveforms, the following two factors have been proposed. Form factor, peak factor. Cheppanamma, how form factor is defined? Vrms by V average. Okay. How peak factor is defined, Anna? V peak by Vrms. V peak by Vrms. సరే, బ్రేక్ వెళ్ళేసి వద్దాం. తర్వాత ఆ వాల్యూస్ కూడా ప్రతి వేవ్ ఫామ్ రాద్దాం. సరేనా? సరే, అన్ని వేవ్ ఫామ్స్కి యావరేజ్ వాల్యూస్, ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూస్ ఇచ్చేస్తాను. ఓకే నాన్న, నోటీస్ చేయరు ఒక్కసారి వేవ్ ఫామ్స్ కూడా గీసేద్దామా నాన్న. ఈ వేవ్ ఫామ్ ఏంటి నాకు చెప్పండి ఒకసారి. ఇలా ఇచ్చారు, ఇదే వేవ్ ఫాము ఏమా? సైన్ వేవ్ ఫామ్. ఓకే, ఇది ఏ వేవ్ ఫామ్ నాన్న? చెప్పండి. కాస్ వేవ్ ఫామ్. ఓకే, నాన్న ఇదేం వేవ్ ఫామ్ అమ్మా? ఫుల్ వే రెక్టిఫైర్ వేవ్ ఫామ్. వెరీ గుడ్. నాన్న ఇది నాన్న హాఫ్ వే రెక్టిఫైర్ వేవ్ ఫామ్. వెరీ గుడ్. ఇదేమో సైన్, ఇదేమో కాస్ సైన్. ఓకే, ఫుల్ వే రెక్టిఫైర్ అవుట్పుట్. ఇది హాఫ్ వే రెక్టిఫైర్ అవుట్పుట్.
ఓకే, ఇదేమో స్క్వేర్ వేవ్ వేవ్ ఫామ్, స్క్వేర్ వేవ్ 0 t/2 t సో అండ్ సో రిపీటెడ్. ఇది డీసీ వేవ్ ఫామ్ నాన్న, డీసీ స్క్వేర్ వేవ్ ప్లస్ Vm మైనస్ Vm, ఇది Vm, ఇది డీసీ వేవ్ ఫామ్. ఓకే, ఇది హాఫ్ రెక్టిఫైడ్ స్క్వేర్ వేవ్ 0, ఇది t/2, ఇది t, దిస్ వాల్యూ Vm. ఇది మీకు తెలిసిన వేవ్ ఫామ్. ఓకే, సాట్ టూత్ వేవ్ ఫామ్ 0t 2t సో అండ్ సో, దిస్ వాల్యూ Vm అమ్మ. ఓకే, ఈ ట్రయాంగులర్ వేవ్ ఫామ్ అంటే ఇది నాన్న ఇలా ఉంటుంది, ట్రయాంగులర్ వేవ్ ఫామ్ 0, ఇక్కడ t/2, ఇది t. ఓకే, సో అండ్ సో Vm. హాఫ్ రెక్టిఫైడ్ స్క్వేర్ వేవ్, సాట్ టూత్, ట్రయాంగులర్ వేవ్. ఓకే, ఇక్కడ నాన్న సపోజ్ ఇది ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ, యావరేజ్ వాల్యూ రాస్తున్నామమ్మా. డైరెక్ట్గా ఐఎమ్ గివింగ్ ద వాల్యూస్, ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ, యావరేజ్ వాల్యూ. ఇప్పుడు కొన్ని వాల్యూస్ మీకు చేసి చూపించాను, మిగతా వాల్యూస్ కూడా మీరు రాసేసుకోవచ్చు. నేను ఒకసారి ఆగండి, స్టాప్ రైటింగ్, టెల్ మీ వాట్ ఇస్ ద ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ ఆఫ్ సైన్ వేవ్. చేసాము ఇందాక, మ్యాక్సిమం వాల్యూ బై √2. యావరేజ్ వాల్యూ ఎంత నాన్న? 2Vm/π. నాన్న కోసైన్ వేవ్ ఫామ్ కూడా అదే సేమ్ ఆన్సర్, Vm/√2 2Vm/π. ఫుల్ వే రెక్టిఫైర్ కూడా అదే అవుట్పుట్ నాన్న, ఇది మ్యాక్సిమం వాల్యూ బై √2a 2Vm/π. ఓకే, ఇప్పుడు పీరియడ్ అమ్మా, ఇది 0 to ఇది π, ఇది పీరియడ్. ఇప్పుడు దీనికి 0 to π ఈజ్ ద పీరియడ్, ఇదే రిపీట్ అవుతుంది, మీరు చేస్తే అలా వస్తుంది. దిస్ ద పీరియడ్ నాన్న, దీనికి పీరియడ్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ దాకా, ఇది π 2π. ఓకే, పీరియడ్, ఇది పీరియడ్ దీనికి. ఓకే, దీనికి నాన్న మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ Vm/2 వస్తుంది నాన్న, యావరేజ్ వాల్యూ Vm/π వస్తుంది. ఒక కరెంట్ వేవ్ ఫామ్ నేను IM అన్నా అనుకో, వాట్ ఇస్ ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ నాన్న? Im/2, Im/√2 అలా. ఓకే నాన్న, ఈ దీనికి స్క్వేర్ వేవ్ ఇచ్చారమ్మా, దీనికి ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ అంటే పీక్ వాల్యూ ఎంత ఉంటే అదే నాన్న, యావరేజ్ వాల్యూ కూడా అదే. యావరేజ్ వాల్యూ చెప్పండి, ఇది సిమెట్రికల్ వేవ్ ఫామేగా, పాజిటివ్ నెగిటివ్ ఏమైపోతాయి, రెండు ఏరియాస్ క్యాన్సిల్ అయిపోయి 0 వచ్చేస్తుంది. అప్పుడు ఏం చేయాలి? హాఫ్కి చేస్తున్నాం, హాఫ్. ఈ పీరియడ్ ఏమో 0 to t/2, ఏరియా ఏమో Vm × t/2, t/2 క్యాన్సిల్, ఎంత వచ్చింది? Vm వచ్చేసి. డీసీకి నాన్న ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ అయినా యావరేజ్ వాల్యూ అయినా Vm. ఈ స్క్వేర్ ఇందా చేసాం మనం, హాఫ్ రెక్టిఫైడ్ స్క్వేర్ వేవ్కి ఎలా వచ్చిందమ్మా? ఇక్కడ ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ Vm/2, యావరేజ్ వాల్యూ నాన్న ఇది Vm/√2 వచ్చింది, ఇందాక చేసాం. ఎస్ అన్న, Vm/√2, యావరేజ్ వాల్యూ నాన్న Vm/2. ఓకే నా, ఈ సాట్ టూత్ వేవ్ ఫామ్ కమ్మా, ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ Vm/√3, యావరేజ్ వాల్యూ నాన్న Vm/2. ఈ ట్రయాంగులర్ వేవ్ ఫామ్ కూడా సేమ్ ఆన్సర్ నాన్న, Vm/√3, యావరేజ్ వాల్యూ Vm/2. అమ్మా ఒకవేళ నేను ఇప్పుడు దీనికి ఫామ్ ఫ్యాక్టర్ ఎంత అంటే చెప్తారా? వాట్ ఇస్ ద ఫామ్ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ దిస్ వేవ్ ఫామ్? ఫామ్ ఫ్యాక్టర్ చెప్పండి అమ్మా. ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ బై యావరేజ్ వాల్యూ, ఆర్ఎంఎస్ బై యావరేజ్, Vm క్యాన్సిల్, ఎంత వస్తుంది? Vm/√2 డివైడ్ బై 2Vm/π నాన్న. ఓకే, Vm క్యాన్సిల్, చెప్పండి. π/2√2, ఇది π/2√2. ఓకే, పీక్ ఫ్యాక్టర్ చెప్పండి అమ్మా. V పీక్ బై Vrms. పీక్ వాల్యూ ఎంత? ఇది Vm. ఓకే, Vm. ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ ఎంత? Vm/√2, Vm క్యాన్సిల్, ఇది పైకి వెళ్ళింది, ఎంత ఏమ్మా? √2. ఇలా ప్రతి వేవ్ ఫామ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు మీరు. ఓకే, ఒకవేళ నేను ఈ డీసీ దీనికి తీసుకున్నానన్నా, దీన్ని చెప్పండి అమ్మ ఒకసారి. వాట్ ఇస్ ద ఫామ్ ఫ్యాక్టర్? 1. వాట్ ఈస్ ద పీక్ ఫ్యాక్టర్? పీక్ వాల్యూ బై ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ 1. ఓకే, అలా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు, ఇంకా అన్నిటికీ మీరే చేసేసుకోవచ్చు.
Okay. Completed? Let's go for a break now. We'll come back again. Okay. I'm stopping here. We'll take a break for 10 minutes. We'll come back.